Assalamu alaikum. First of all, I would like to welcome all of you in our today's webinar. Myself, I'm Golam Hassan. I'm currently working as an executive in the Operations and Business Development Department at Interactive Cares. So I'm pretty sure that all of you are aware of the topic of our today's webinar, which is Mastering IELTS Writing Task 2. So for our today's webinar, the honorable guest that we have today is Ms. Tanuba Hossain. She is currently working as a lead instructor in our IELTS complete guideline preparation batch. Also, apart from that, she is the her introduction and designation is also visible in your screen. So you can see that she is IGCSE subject teacher, English as a second language at then English B faculty, Cambridge International Examination, and also she is CEFR specialist. I would request anyone who is present in the meeting, do not do any annotation on the screen, and requesting Tanubapu to disable the annotation for everyone. Tanubapu, I guess you can hear me, so kindly disable the annotation for everyone so that we can operate properly. You can find the disable annotation for everyone in the more section, and I'm requesting everyone who is present in the webinar so to not do any annotation. So yeah, Tanubapu, I hope you are hearing me. Yes, I have already disabled the annotation for others. Okay, so as I was saying about Tanubapu's introduction, so without further any delay, so I can give the floor to our honorable speaker today. So Apu, I guess I can give you the floor now, and the floor is yours so that we can continue our presentation. Thank you very much. So I think we can start. Yes, Apu. Yeah, okay. All right, good evening, everyone. So as you know, today our webinar is Mastering IELTS Writing Task 2. And we are going to hopefully master it, inshallah. So let's start. Initially, we're going to take a look at the class outline. What are the things we are going to cover today? So we are going to, as you can see in the first part of the class, we're going to get an introduction on what is this writing task 2 and what are the task types and what is task 2, all sorts of information. Once done with that, we will look into the assessment. Since assessment is very important, we will be seeing how our essay, IELTS Task 2 is an essay. I think আমরা সেটা জানি। সো আইএলস টাস্ক 2 এর যে মার্কিংটা হয়, অ্যাসেসমেন্ট বলতে হলো মার্কিং। সো যে মার্কিংটা হয়, we are going to see how that is done and what are the requirements that we should fulfill in order to get the best mark that we can. And once we understand the assessment criteria, we're going to go into the essay structure. So আমরা পুরো এসেটা দেখবো যে কিভাবে আমরা এটাকে লিখবো অল ওভার, একদম ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে কনক্লুশন, লাইন বাই লাইন, মানে ইন্ট্রোডাকশনে কয়টা সেন্টেন্স থাকবে, এগুলোকে কিভাবে লিখতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ডিটেইলে we will see in the essay structure. And after that, in the last part of the class, যেটা আমি মনে করি one of the most important thing that we're going to do is how to improve the whole essay. So এটার উপরে আমরা কিছু জিনিস দেখবো যে কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করে, কিভাবে কোহেসিভ ডিভাইস এবং পার্টিকুলারলি আর্গুমেন্টেটিভ, যেহেতু আমরা হয়তো বা অলরেডি জানি, যারা জানি এবং যারা জানি না তাদের জন্য, যে IELTS Task 2 essay যেটা থাকে, it's an argumentative essay. It's always an argumentative essay.
সো যেটা আমাদেরকে করতে হবে, এটা একটা পার্টিকুলার টোন থাকে, একটা পার্টিকুলার স্টাইল থাকে, সেটাই আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা এই আর্গুমেন্টটাকে কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। এটা যেহেতু একটা বেসিক কি বলবো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং না, এটার একটা পার্টিকুলার টোন আছে যেটা হলো একটা আর্গুমেন্টেটিভ ডিসকার্সিভ টোন। উই আর গোইং টু ট্রাই অ্যান্ড ক্র্যাক দ্যাট, যে এটা কিভাবে করা যেতে পারে। সো লেটস বিগিন. We are going to start with the introduction to writing task 2. আমি ক্লাস শুরু করার আগে একটু বলে নিতে চাচ্ছি যে আপনাদের at any time of the class আমার লেকচারের মাঝখানে if you have any questions please do ask in the chat option. কোনো কিছু যদি বুঝতে না পারেন বা if you would like me to repeat anything then kindly do mention. Do not hesitate. আমাকে জানালে I will try my best to clarify it. So as we can see on the screen that IELTS writing task 2 is a formal essay. So we have to keep this in mind that it is a formal essay, a formal write-up. So যখন আমরা কোনো কিছু ফর্মাল কোনো কিছু লিখি, মানে কিছু পার্টিকুলার লিমিটেশনস থাকে, যেমন কোনো ধরনের ইনফর্মাল ওয়ার্ডস বা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সেখানে ইউজ করতে পারবো না, এবং আমাদের যে ওভারঅল যে টোনটা যে রেজিস্টারটা থাকবে এটা ফর্মাল হতে হবে। এটা একটা এসে, এবং এসেটা একটা আর্গুমেন্টেটিভ এসে, এবং এই এসেটা ওয়ার্ড লিমিট আছে যেটা হলো 250 ওয়ার্ডস, এবং 250 ওয়ার্ডস মানে হলো আপনি ডেফিনেটলি মিনিমাম আপনাকে 250 ওয়ার্ডস লিখতে হবে, এর নিচে আপনি লিখতে পারবেন না। বাট আমরা অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টরস উই অলওয়েজ রেকমেন্ড যে আপনি চেষ্টা করবেন 270 ওয়ার্ডস অ্যাবাভ লেখার জন্য, ইফ ইউ ক্যান। ভালো করে কোহেরেন্স কোয়েশন মেনটেন করে যদি আপনি 270 ওয়ার্ডস অ্যাবাভ লিখেন দেন ইট বিকামস আ good standard, good volume. We know that we have 1 hour time for the entire writing task. তো যেহেতু আমাদের writing task দুটো, এবং তার মধ্যে task 1 একটা, task 2 একটা, task 2 টা যেহেতু আমাদের 2/3 মার্কিং ক্যারি করে, মার্কস ক্যারি করে, এই জন্য আমরা task 2 এর জন্য 40 minutes টাইম অ্যালোকেট করব ম্যাক্সিমাম। এই 40 minutes এর মধ্যে we are going to do everything. We are going to analyze the question. We are going to brainstorm for the topic, যে কি কি নিয়ে আমি লিখবো, কোনটা কোথায় লিখবো, এবং আমার আর্গুমেন্ট কি হবে, আমার ওপিনিয়ন কি হবে, আমার থিসিস কি হবে, এবং আমরা লেখা শেষ করব, শেষ করে আমরা ওয়ার্ড কাউন্ট করব, রিভাইজ করব। সো এই পুরো জিনিসটা আমাকে 40 মিনিটসের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে, যেটা বিফোর উই বিগিন দ্য রাইট আপ উই শুড কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড। এখন এখানে as you can see on the right hand side of my screen, writing task 2 is worth 66% of the total writing score. So আপনার টোটাল রাইটিং স্কোরের যে 2/3 মার্কসটাই হলো টাস্ক 2 এর জন্য থাকে, আর 1/3 মার্কসটা থাকে টাস্ক 1 এর জন্য। সো ইট ক্যারিজ দ্য বিগার পোর্শন অফ দ্য মার্ক। যেমন এটার আমি একটা ব্রেকডাউন দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যে যদি আপনার if you get 6 in task 1 and if you get 7 in task 2, সাপোজ আপনি টাস্ক 1 এর আপনার ব্যান্ড এসেছে 6 এবং আপনার টাস্ক 2 তে ব্যান্ড স্কোর এসেছে 7, তাহলে আপনার মার্কিংটা এভাবে হবে যে 6 + 7 + 7, এবং সেই অ্যাডিশনাল টোটাল মার্কটাকে 3 দিয়ে ডিভাইড করা হবে, তারপরে আসবে আপনার ব্যান্ড স্কোর, এবং ওইটাকে আমরা মানে ওইটাকে এক্সামিনাররা রাউন্ড করবে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাউন্ডিং এরও কিছু ব্যাপার আছে, যেমন যদি আপনার 6.6 না এসে 6.8 আসতো তাহলে এটা রাউন্ড আপ হয়ে 7 হয়ে যেত। তো নিয়ারেস্ট ডেসিমাল সবসময় কাউন্ট করা হয়। তো যেটা আপনার টাস্ক 2 এর স্কোরটা আসবে সেটা ডাবল কাউন্ট করা হবে, এবং টাস্ক 1 এরটা সিঙ্গেল কাউন্ট করা হবে, তারপরে টোটালটাকে 3 দিয়ে ডিভাইড করে আপনার ফাইনাল ব্যান্ড স্কোরটা ডিটারমাইন করা হবে। আচ্ছা, there are 5 types of tasks in task 2. টাস্ক 2 তে যেই এসে টাইপগুলো আছে মূলত সবগুলোই আর্গুমেন্টেটিভ, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সাব ক্যাটাগরিজ আছে, and there are 5 types of task. আমরা এটা আজকে ক্লাসে ফার্দার ডিসকাস করব যে ওগুলো কি কি, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানে ক্রিটিক্যাল ব্যাপারটা হলো আপনার যে টাস্কটা আসবে সেটা কখনো কোয়েশ্চেনে বলা থাকে না যে এটা কোন টাস্ক টাইপ, এটা কখনো মেনশন করা থাকে না।
তো এই জন্য আপনাকে পরীক্ষায় বসার আগে ইউ উইল হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার অফ দ্য ফ্যাক্ট যে এরকম কোয়েশ্চেন আসলে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি able to decide যে এটা কি ওপিনিয়ন এসে নাকি এটা ডিসকাশন এসে নাকি এটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে। So you will have to be able to decide that when you read the question. Okay, so now moving on to the 5 types of IELTS essays that we have. আমার স্ক্রিনে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে 5 রকমের IELTS essay task থাকে। নাম্বার 1 ওপিনিয়ন এসে, এটা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কমন এবং মোস্ট অফ আস নো অ্যাবাউট ইট, যেটাকে বলা হয় অনেকে বলে অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি এসে। সো এটা সম্পর্কে হয়তো আমরা জানি। সেকেন্ডলি সলিউশন এসে, সলিউশন এসেটা মোস্টলি প্রবলেম সলিউশন এসে নামেও পরিচিত। এখানে আইদার আপনাকে কজ প্রবলেম সলিউশন এসে, বেসিক্যালি আইদার আপনাকে প্রবলেম দিয়ে বলবে এটার কজ এবং সলিউশন বের করতে, বা প্রবলেম দিয়ে শুধু সলিউশন বের করতে বলবে, বা কজ দিয়ে প্রবলেম এবং সলিউশন বের করতে বলবে, এরকম। Problem solution. আচ্ছা, নাম্বার 3 is a discussion essay. This is one of the most popular type of essay, যেটা সবচেয়ে বেশি আসে এবং যেটা একটু সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল বলি আমরা। এটা আমি যখন ডিসকাস করব তখন বুঝতে পারবেন যে কেন এটা ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে। And then we have direct questions essay. এটা রিসেন্টলি বলতে আমি বলবো যে লাস্ট 5 to 7 years এই কোয়েশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি আসা শুরু করেছে। আগে এটা খুব একটা আসতো না, এখন এরকম আসে যে আপনাকে ডাইরেক্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে ওটার উপরে আপনাকে এসে লিখতে বলবে। অ্যান্ড দ্য ফিফথ ওয়ান ইজ অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে। এটাও সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা অলরেডি জানি যে যে কোনো একটা কন্ডিশন দিয়ে আপনাকে এটার অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসকাস করতে বলা হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, টাস্ক 2 আমি একটু চ্যাটে কোয়েশ্চেন্স দেখছি। এক্সট্রা 7 মানে হলো আপনার যেহেতু টাস্ক 2টা 2বার কাউন্ট হবে, ডাবল কাউন্ট হবে। টাস্ক 2তে সাপোজ আপনি 5 পেয়েছেন এবং টাস্ক 1-এ সাপোজ আপনি 6 পেয়েছেন, তাহলে এখানে আপনার 6 + 5 + 5 দুইটা হবে আর কি। আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রবলেম সলভিং কোয়েশ্চেন। সাউন্ড কি এখন ঠিক আছে? আমাকে একটু জানাবেন ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি। Yes, your sound is clearly audible. So I think we can proceed. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমরা লেটস স্ট্রেট গো ইনটু দ্য IELTS ওপিনিয়ন এসে, যেহেতু আই থিঙ্ক উই আর অলরেডি অ্যাওয়্যার অফ ইট। তো দেখি এটা এটা আসলে কেমন হয়, বাট যে জিনিসটা কিরকম, এটা তো সবচেয়ে বেশি কমন অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই অলরেডি নো অ্যাবাউট ইট। If you can see my screen, এখানে একটা question type আছে। As you can see, it says this is the type of essay where the question prompt carries a particular opinion and the examinees are told to state whether they agree or disagree with it. So এটা directly আপনার opinion নিয়ে questionটা করা হয়, কিন্তু তারপরেও আমি তো আর এখানে যেহেতু আমি IELTS এর essay লিখতে এসেছি, ডেফিনেটলি আমি শুধু আমার opinion তো দিব না, আমার opinionটাকে আমি জাস্টিফাইও করব যে আমি এরকমটা কেন চিন্তা করছি। সো আমি একটা এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন এখানে ইউজ করেছি, এগুলো সবই একদম রিসেন্ট, মানে লাস্ট অ্যাটলিস্ট 1 ইয়ারের মধ্যে এসেছে কোয়েশ্চেন গুলো। আচ্ছা, আমি একটু ওনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই। ইশরাত, উনি জানতে চাচ্ছেন যে কেন ডাবল কাউন্ট হয়। ডাবল কাউন্ট, আপনার যে টাস্ক 2 এর যে ব্যান্ড স্কোরটা যেটা আসবে সেটা ডাবল কাউন্ট হবে, কারণ টাস্ক 2 হলো আপনার 2/3 মার্কস ক্যারি করে। আপনার টোটাল রাইটিং এর যেই স্কোরটা আসবে সেটা হলো 2/3 এবং 1/3-এ যদি আমরা 3 ভাগ করি মার্কসটাকে, বা টোটালটাকে যদি আমরা 3 ভাগ ধরি, তাহলে তার মধ্যে 2 ভাগ মার্কসই থাকবে আপনার টাস্ক 2 এর।
এবং 1 ভাগ মার্কস থাকবে টাস্ক 1 এর। এই জন্য আপনার টাস্ক 2 এর যে স্কোরটা আসবে সেটা 2 বার ধরা হবে এবং টাস্ক 1 এর স্কোরটাকে 1 বার ধরা হবে। এভাবে টোটালটাকে আবার 3 দিয়ে ডিভাইড করা হবে। আচ্ছা, yeah, most welcome. Outweigh question. I am going to discuss outweigh question. Please wait until I get there. তো এখন যেটা নিয়ে বলছিলাম যে আমার যে এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা আছে যে some people think that only electric cars should be allowed on the road in 2040. Do you agree? এটা কিন্তু একটা IELTS task 2 question এবং এখানে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কিছু মানুষ মনে করে যে 2040 আসতে আসতে রাস্তায় সব যে গাড়িগুলো চলবে সবগুলো গাড়ি ইলেকট্রিক কার্স হওয়া উচিত এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনি অ্যাগ্রি করেন কিনা। সো এটা হলো আমাদের একটা ওপিনিয়ন কোয়েশ্চেনের এক্সাম্পল এবং ওপিনিয়ন কোয়েশ্চেন এসেছে কিনা আমরা কিভাবে বুঝবো? ওপিনিয়ন কোয়েশ্চেনের মধ্যে সবসময় আপনি দেখবেন যে এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাথে আছে। অনেকভাবে আসতে পারে, যেমন এগুলো হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন এমন থাকতে পারে, বা ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, এটাও হলো আপনার ওপিনিয়নটা জানতে চাচ্ছে। ডু ইউ এগ্রি, শুধু ডু ইউ এগ্রিও থাকতে পারে, তারপর এরকমটা থাকলেও এটা ওপিনিয়ন এসে। টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি এভাবেও আসতে পারে, তাহলেও সেটা হলো ওপিনিয়ন এসে। আবার টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি শুধু এটাও থাকতে পারে। আবার হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক শুধু এতটুকুও থাকতে পারে। যেভাবেই আসুক না কেন, যদি আপনারা কোয়েশ্চেনের মধ্যে এরকমটা দেখেন তাহলে বুঝতে হবে এটা হলো ওপিনিয়ন এর মধ্যে পড়ছে। অ্যান্ড আপনার যখন এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার ওপিনিয়ন তো ডেফিনেটলি দিতে হবে, গিভিং ইউর ওপিনিয়ন ইজ ম্যান্ডেটরি, এবং আপনাকে একটা ক্লিয়ার ওপিনিয়ন দিতে হবে। আপনি যে বলবেন যে ইলেকট্রিক কার্স 2040-তে রাস্তায় চলা উচিত, কিন্তু আবার ইলেকট্রিক কার্স না চললেও কোনো সমস্যা নেই, দুইটার মিক্সচার থাকতে পারে, এরকম আপনি দুই সাইডে যদি কথা বলেন যেটা ভেগ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল না, তাহলে প্রবলেম। আপনাকে ক্লিয়ার একটা ওপিনিয়ন দিতে হবে। এখন সেই ওপিনিয়নটা যেটাই হোক, আপনি অ্যাগ্রি করেন বা ডিসঅ্যাগ্রি করেন বা পার্শিয়ালি এগ্রি করেন, নান অফ দেম ইজ আ প্রবলেম, বাট আপনাকে ওপিনিয়নটা ক্লিয়ারলি দিতে হবে যেটা আপনার ওপিনিয়ন। ওকে, এখন আমরা দেখি ডিসকাশন এসেটা কি। আমি যেটা বলেছিলাম যে ডিসকাশন এসেটা হলো দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল টাইপ অফ এসে, কারণ এখানে যেটা করতে বলা হয় সেটা হলো আপনাকে একটা সিচুয়েশন দিবে তারা, যেই সিচুয়েশনে তারা দুইটা ভিউয়ের কথা বলবে, দুইটা পার্সপেক্টিভের কথা বলবে, এবং আপনাকে বলবে যে আপনি এখন দুইটা পার্সপেক্টিভ নিয়েই কথা বলবেন। এবং এটাই আপনার কাজ, যখন ডিসকাশন এসে আসবে আপনাকে বলবে যে দুইটা সিচুয়েশন দিয়ে বলবে যে এমনটাও, মানে একটা গ্রুপ অফ পিপল দে থিঙ্ক লাইক দিস অ্যান্ড অ্যানাদার গ্রুপ অফ পিপল দে থিঙ্ক লাইক দ্যাট। আপনাকে দুজনের পক্ষ হয়েই আপনাকে ডেসক্রাইব করতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে, জাস্টিফিকেশন দিতে হবে এবং নিজের ওপিনিয়ন দিতে হবে। তো এখানে আমি দুইটা এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন্স ইউজ করেছি, এগুলো অ্যাকচুয়াল আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 2 এর ডিসকাশন কোয়েশ্চেন টাইপের এক্সাম্পল। প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give সেটা হলো যেখানে দুইটা সিচুয়েশন আছে, মানে দুইটা গ্রুপ অফ পিপলের কথা বলা হচ্ছে, যে ওয়ান গ্রুপ অফ পিপল, একটা মনে হয় একটু চেক করতে হবে, একটু জাস্ট সেকেন্ড। ওকে, আচ্ছা, আমার আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? জি আপু, এখন শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক। ওকে, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে এখানে কোয়েশ্চেনে যেটা বলেছি যে দেয়ার আর টু গ্রুপস অফ পিপল। একটা গ্রুপ মনে করে যে পাবলিক হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য যেটা বেস্ট অপশন সেটা হলো স্পোর্টস
ফ্যাসিলিটিস ইনক্রিজ করা। আবার বলছে যে কিন্তু আরেকটা গ্রুপ অফ পিপল ইজ দেয়ার যারা মনে করে যে না আসলে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস যদি আমি ইনক্রিজ করি তাহলেই যে শুধুমাত্র মানুষের হেলথ ইমপ্রুভ করবে, নট নেসেসারিলি, অন্যান্য সলিউশনেও যাওয়া দরকার। সামি রেজিস্টার্স হ্যান্ড, আপনি কাইন্ডলি একটু চ্যাটে লিখেন যে আপনার কোয়েশ্চেনটা, আমি চেষ্টা করবো আনসার করার। তো এই যে দুইটা সিচুয়েশন এবং আপনাকে লাস্টে কোয়েশ্চেন প্রম্পটে বলা হয়েছে ডিসকাস বোথ দিস ভিউজ এন্ড গিভ ইউর ওপিনিয়ন। সো আপনাকে এখানে দুইটা ভিউ নিয়েই কথা বলতে হবে। আপনাকে এটাও বলতে হবে যে কিভাবে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস ইমপ্রুভ করলে বা ইনক্রিজ করলে মানুষের হেলথ ইমপ্রুভ করবে। আবার আপনাকে এটাও বলতে হবে যে how sports facilities is মানে sports facilitiesটাকে increase করাটা is not the only option. There are better ways you can but other ways you can help the public health improve in your country. তো দুইটা কন্ডিশনকেই আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে, দুইটা কন্ডিশনের জন্যই আপনাকে রেলেভেন্ট এক্সাম্পল দিয়ে এসেটা লিখতে হবে। তো এটা হলো ডিসকাশন এসে, মানে ডিসকাস বোথ ভিউ এসে। এখানে দুইটা ভিউ থাকবে, দুইটা ভিউকেই আপনার ডিসকাস করতে হবে, জাস্টিফাই করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল আমি ইউজ করেছি। Some people think that the teenage years are the happiest times of most people's lives. Others think that adult life brings more happiness in spite of greater responsibilities. Discuss both these views and give your opinion. So, এখানে যেটা বলেছে যে কিছু মানুষ মনে করে যে তাদের টিনেজ লাইফ যেটা থাকে সেটা হলো তাদের জীবনের সবচেয়ে হ্যাপি টাইম, হ্যাপিয়েস্ট টাইম অফ দেয়ার লাইফ। এবং কিছু মানুষ মনে করে যে না, যখন মানুষ অ্যাডাল্টহুডের দিকে যায় তখন তাদের জীবনে অনেক বড় বড় রেসপন্সিবিলিটিস চলে আসে এবং তারপরও সেটা থাকা সত্ত্বেও তারা টিনেজ লাইফে যতটুকু হ্যাপি ছিল তার থেকে বেশি হ্যাপি অ্যাডাল্টহুডে তারা থাকতে পারে। তো আপনাকে বলা হয়েছে যে আপনি দুইজনের পক্ষ হয়েই কথা বলতে হবে। তো আপনি এখানে টিনেজ ইয়ার্স কেন একটা মানুষের জীবনের হ্যাপিয়েস্ট টাইম সেটাও আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে। আবার আরেকটা বডি প্যারাগ্রাফে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে তাদের কথা যারা মনে করে যে অ্যাডাল্টহুড মানুষের জীবনের মোস্ট ফুলফিলিং টাইম। এবং দুইটার জন্যই আপনাকে ভ্যালিড এক্সাম্পল ইউজ করে, রেলেভেন্ট এক্সাম্পল ইউজ করে জাস্টিফাই করতে হবে। এই যে কোয়েশ্চেন টাইপটা, যেহেতু এখানে আপনাকে দুইটা সাইডই ব্যালেন্স করে ইকুয়ালি জাস্টিফিকেশন দিতে হবে, এই জন্য এটাকে আমরা একটু ক্রিটিক্যাল বলি এবং এটাই সবচেয়ে বেশি আসে। এই কোয়েশ্চেন টাইপটা হলো ডিসকাস বোথ ভিউ এসে। ওকে, এখন আমরা থার্ড টাইপটা দেখি। একজন চ্যাটে কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে আউটওয়ে কোয়েশ্চেনটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। আউটওয়ে হলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে। আচ্ছা, এটা হলো একটা ক্যাটাগরি, এটা দুই নামে পরিচিত, একটা হলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে আর একটা হলো আউটওয়ে এসে। তো এখানে যেটা হয় আপনাকে একটা সিচুয়েশন দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই এসেটা সরি এই 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 জিনিসটার অ্যাডভান্টেজ বেশি নাকি ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি। এখন এই প্রশ্নটা আপনাকে করার অনেকগুলো ওয়ে আছে। একটা হলো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে এটার কি পজিটিভ সাইড বেশি নাকি নেগেটিভ সাইড বেশি। আবার বলতে পারে যে এটার কি ড্রব্যাকস বেশি নাকি বেনিফিটস বেশি। আবার বলতে পারে যে এটার যে অ্যাডভান্টেজেস সেটা কি ডিসঅ্যাডভান্টেজকে আউটওয়ে করে কিনা, তার মানে এটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের থেকে বেশি কিনা। যখন একটা এটার থেকে বেশি হয় তখন সেটাকে আউটওয়ে করা হয়। সো এটা হলো আপনার বাট ঘুরে ফিরে সবগুলোর একটাই কথা, সেটা হলো আইদার অ্যাডভান্টেজ অর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোনটা বেশি। ওকে, এখন এখানে আমরা একটা কোয়েশ্চেন টাইপ দেখি। আচ্ছা, আই থিঙ্ক আচ্ছা, ডিসকাশন এসেটা আবার ডিসক্রাইব করব। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা স্ট্রাকচার দেখাবো ওইটা আমি ডিসকাশন এসেটাই চুজ করেছি। সো ওইখানে আপনারা আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন যে ডিসকাশন এসেটা কি। এখন আমরা একটু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটা দেখে নিই। ওকে, তো আমি যেটা এক্সাম্পল ইউজ করেছি যে more and more businesses as well as individuals are choosing to communicate either professionally or socially using technology rather than being face to face.
Discuss the advantages and disadvantages of using technology for communicating. তো এখানে যেটা বলছে যে আজকাল বিজনেসের ক্ষেত্রে এবং পার্সোনাল রিজনের জন্য মানুষজন সবচেয়ে বেশি কমিউনিকেশন করছে থ্রু টেকনোলজি। ফেস টু ফেসের থেকে এখন টেকনোলজিতে আরো বেশি কমিউনিকেশন হচ্ছে কম্পারেটিভলি। এবং আপনাকে বলা হয়েছে যে এটার যে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কমিউনিকেটিং থ্রু টেকনোলজি, এটা নিয়ে এখানে ডিসকাস করতে। সো যেমন আজকাল দেখবেন যে অনেক বিজনেস মিটিংস অনলাইনেই হয়, অনেক কনভারসেশন মানুষ অনলাইনেই সেরে ফেলে। তো মানুষজন পিপল আর ট্রাইং টু কমিউনিকেট থ্রু টেকনোলজি মোর। এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আপনাকে লিখতে বলা হয়েছে। আচ্ছা, কিন্তু আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আউটওয়ে এসে বা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে যখন লিখবেন তখন ইউ have to give your opinion. Basically, IELTS এর যে কোনো এসেই আপনি লিখেন না কেন, opinion is mandatory. opinion আপনাকে দিতেই হবে। আর যখন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছেন তখন এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে যদিও আপনি অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটো নিয়েই কথা বলবেন, তারপরও আপনাকে যে কোনো একটা সাইডে, মানে যে কোনো একটা সাইডের ওপিনিয়ন আপনাকে দিতে হবে, যেটা আপনার ওপিনিয়নে ইয়ে হয় আর কি। আরেকটা এক্সাম্পল আমি ইউজ করেছি, which is the rise of convenience foods has helped people keep up with the speed of the modern lifestyle. What are the advantages of this trend? Do the advantages outweigh the disadvantages? তো এখানে যেটা বলছে যে কনভিনিয়েন্স ফুডস এর কথা বলা হচ্ছে, যেমন প্যাকেট ফুড, ফ্রোজেন ফুড, ক্যান্ড ফুড, যেগুলো হচ্ছে রেডি টু কুক বা অনেক সময় কুকডই থাকে। এই যে ফুড টাইপটা আছে এটা মানুষজনকে মডার্ন লাইফস্টাইলের সাথে টিকে থাকার জন্য হেল্প করছে। তো আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই যে ট্রেন্ডটা চলছে, মানুষজন আজকাল যে অনেক বেশি কনভিনিয়েন্স ফুডস এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে, এটার অ্যাডভান্টেজেস কি? এটা হলো আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। এবং তারপরে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ডু দ্য অ্যাডভান্টেজেস আউটওয়ে দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। তার মানে এরপরে আপনাকে বলতে হবে যে অ্যাডভান্টেজেস কি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এর থেকে বেশি কিনা, এটা কি আদতেই এতটা বেনিফিশিয়াল কিনা। এটা হলো আপনার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে। আচ্ছা, এখন আমরা আসি সলিউশন এসেতে। এই আইএলটিএস সলিউশন এসে যেটা, এটা মূলত আম, চারটা সাব ক্যাটাগরি আছে, মানে চার ভাবে আসতে পারে আর কি। কিন্তু ওই যে দিন শেষে ঘুরে ফিরে সবগুলোই সলিউশন এসের ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। তো এগুলো কি? যেমন নাম্বার ওয়ান, প্রবলেম সলিউশন এসে একটা, এই একটা রকম হতে পারে, যেটার আমি একটা এক্সাম্পল ইউজ করেছি। Many young children have unsupervised access to the internet and are using the internet to socialize with others. This can lead to a number of dangerous situations which can be threatening for children. What problems do children face when going online without parental supervision? How can these problems be solved? So এটা হলো প্রবলেম সলিউশন এসে, কারণ এখানে আপনাকে প্রবলেমের কথাও জানতে চেয়েছে আপনার কাছে এবং সলিউশনও জানতে চেয়েছে, দুটোই চেয়েছে আপনার। এই টাস্ককে এই টাস্ককে আপনার ফুলফিল করতে হলে, অ্যাচিভ করতে হলে আপনাকে দুটো নিয়েই কথা বলতে হবে। আপনাকে এটাও বলতে হবে যে যখন চিলড্রেন, হোয়াট প্রবলেমস ডু চিলড্রেন ফেস ওয়েন গোয়িং অনলাইন উইদাউট প্যারেন্টাল সুপারভিশন। বাবা মার প্রেজেন্স ছাড়া যখন চিলড্রেন আর গোয়িং অনলাইন তখন তারা কি ধরনের প্রবলেমস ফেস করে। এটা হলো আপনার ওয়ান টাইপ অফ কোয়েশ্চেন, ওয়ান অফ দ্য টাস্ক টাইপ। এই টাস্কের মধ্যে আরেকটা হলো এই প্রবলেমগুলোকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি। তো যেহেতু দুইটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এই জন্য এটা হলো প্রবলেম সলিউশন এসে। আবার আরেকটা সাব ক্যাটাগরি হলো কজ সলিউশন এসে। তো এখানে দেখেন বলেছে যে ক্রাইম রেট ইন মোস্ট কান্ট্রিজ is often higher in urban areas than in rural areas. Why do you think that is?
done to cause solution essay? আচ্ছা, তো এখানে যেটা বলছিল যে crime rate in most countries is often higher in urban areas than in rural areas. Why do you think that is? What can be done to reduce the crime rate? তাহলে এখানে যদি আপনি কোয়েশ্চেন প্রম্পটটাকে নোটিস করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে আপনাকে দুইটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন হলো ক্রাইম রেট যে মানে একটা দেশে ক্রাইম রেট যেহেতু আরবান এরিয়াতে রুরাল এরিয়াজের থেকে বেশি, আহ এটা আপনার প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো যে এটা কেন হচ্ছে, কেন রুরাল এরিয়ার থেকে আরবান এরিয়াস গুলোতে ক্রাইম রেট গুলো বেশি। তো এটা হলো আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আপনার কাছে কজ চাচ্ছে। এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে বলেছে হোয়াট ক্যান বি ডান টু রিডিউস দ্য ক্রাইম রেট। তো এখানে আপনার কাছে সলিউশন চাচ্ছে। তো প্রথম কোয়েশ্চেনটাতে যেমন আপনার কাছে বলেছিল ফার্স্টে আপনার কাছে প্রবলেম এবং সলিউশন জানতে চেয়েছে, এই কোয়েশ্চেনটাতে আপনার কাছে কজ এবং সলিউশন জানতে চেয়েছে। তো এটা হলো একটা সাব ক্যাটাগরি যে এখানে আপনাকে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে কোনোটাতে প্রবলেম এবং সলিউশন চাবে, কোনোটাতে শুধু সলিউশন চাবে, কোনোটাতে শুধু কজ চাবে, কোনোটাতে কজ এবং সলিউশন চাবে, এরকম মানে ভ্যারি করতে থাকে আর কি। ওকে, থার্ড কোয়েশ্চেন টাইপটা হলো কজ ইফেক্ট এসে। আচ্ছা, এখানে কোয়েশ্চেনটা দেখেন, মোস্ট মডার্ন ফ্যামিলিজ হ্যাভ বোথ প্যারেন্টস ওয়ার্কিং and as a result children spend less and less time with their parents. What is the reason behind this? What problems can this cause? তো এখানে আপনার সিচুয়েশনটা হলো যে ম্যাক্সিমাম মডার্ন ফ্যামিলিতে দেখা যায় যে বোথ প্যারেন্টস আর ওয়ার্কিং, বাবাও কাজ করে মাও কাজ করে। তো যেটা হয় যে বাচ্চারা দে গেট টু স্পেন্ড লেস টাইম উইথ দেয়ার প্যারেন্টস। সো যেহেতু বাবা মা দুজনেই কাজ করছে, বাচ্চারা প্যারেন্টসের সাথে কম সময় কাটাতে পারে। এবং আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস, মানে প্রথমে জানতে চেয়েছে যেটা কেন হচ্ছে, কজ জানতে চেয়েছে, এবং এরপরে জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট প্রবলেমস ক্যান দিস কজ। তার মানে এখন আপনার কাছে ইফেক্ট জানতে চাচ্ছে। এখানে এই কোয়েশ্চেনটাতে আপনার কাছে কি কি চেয়েছে, রিজন চেয়েছে মানে কজ চেয়েছে এবং প্রবলেম চেয়েছে, যে এটাতে সলিউশন কিন্তু এটাতে চায় নাই, এটাতে কজ চেয়েছে এবং প্রবলেম চেয়েছে যে এটার কারণে কি ধরনের প্রবলেমস হতে পারে। তো এটা হলো আরেকটা সাব ক্যাটাগরি যে কজ ইফেক্ট এসে, এখানে আপনার কাছে কজ চাবে এবং প্রবলেম চাবে। আচ্ছা, ফোর্থ সাব ক্যাটাগরিটা আমরা দেখি, এটা হলো সলিউশন ওনলি এসে। এখানে ডাইরেক্টলি আপনার কাছে শুধু সলিউশনটাই চাবে। আচ্ছা, এটা আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ি। দ্য গ্যাপ বিটুইন education in richer countries and education in poorer countries is a growing concern. What solutions can you suggest to deal with this situation? তো এখানে বলছে যে রিচ কান্ট্রিজ এবং পুয়ার কান্ট্রিজের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে এটা সময়ের সাথে শুধু বেড়েই যাচ্ছে, এবং আপনার কাছে বলেছে যে এই সিচুয়েশনের সলিউশন কি হতে পারে আপনাকে সাজেস্ট করতে বলা হয়েছে। সো এখানে আপনার কাছে প্রবলেমও চায়নি, কজও চায়নি, আপনার আপনার কাছে শুধু সলিউশন চেয়েছে। ওকে, তাহলে আমরা যদি একটু কুইকলি রিভিউ করি তাহলে সলিউশন এর মধ্যে চারটা সাব ক্যাটাগরি আছে। একটা হলো আপনার কাছে প্রবলেম জানতে চাবে, কজ দিবে, কজ দিয়ে আপনার কাছে প্রবলেম জানতে চাবে এবং সলিউশন জানতে চাবে। আরেকটা হলো আপনাকে প্রবলেম দিবে, প্রবলেম দিয়ে আপনার কাছে কজ জানতে চাবে এবং সলিউশন জানতে চাবে। আরেকটা হলো আপনার কাছে কজ জানতে চাবে এবং প্রবলেম জানতে চাবে। আরেকটা হলো শুধু সলিউশন জানতে চাবে। ওকে, সো অল অফ দিস ফোর কাইন্ডস অফ এসেস আর দ্য সাব ক্যাটাগরিজ অফ সলিউশন এসে। I hope that is clear. এখন আসি আমরা ফিফথ ক্যাটাগরিতে, যেটা হলো আইএলস ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এসে। আচ্ছা, সো এখানে যেটা হয়, এটা অনেক নামে পরিচিত, এটাকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন এসেস বলা হয়, এটাকে ডাবল কোয়েশ্চেন এসেও বলা হয়, এটাকে টু কোয়েশ্চেন এসেও বলা হয়। ওকে, সবগুলো মানে একই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। এবং এটা এখানে যেটা হয় সেটা হলো যে একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইউজুয়ালি মোর দেন ওয়ান এবং সামটাইমস মোর দেন টু কোয়েশ্চেন্সও থাকে।
আমি এখানে 3টা এক্সাম্পল ইউজ করেছি, আপনারা এটা নিয়ে ডিসকাস করলে বুঝে যাবেন যেটা এই কোয়েশ্চেন টাইপটা কেমন হয়। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা, সাম পিপল বিলিভ দ্যাট দ্য হায়ার a product is priced, the more likely it is that people will want to buy it. To what extent does price influence potential buyers? What other factors influence people to buy a product? তো এখানে আপনাকে 2টা কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। প্রথমে আপনাকে একটা সিচুয়েশন দেওয়া হচ্ছে, সিচুয়েশনটা হলো যে কিছু মানুষ মনে করে যে একটা প্রোডাক্টের প্রাইস যখন বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন মানুষের মধ্যে সেটা কেনার যেই প্রবণতা সেটা বেড়ে যায়, টেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায়। মানুষ যখন একটা জিনিস দামি দেখে তখন সে ধরেই নেয় যে এটা ভালো কিছু একটা হবে, এটা নিশ্চয়ই একটা ভালো জিনিস, এই জন্যই তো এত দাম। তো এই যে মানুষের মধ্যে এই যে টেন্ডেন্সিটা, এটা নিয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। আপনার প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো যে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডাজ প্রাইস ইনফ্লুয়েন্স পোটেনশিয়াল বায়ার্স, মানে একটা মানুষ যখন আসলে একটা কিছু কিনতে যায় তখন সে আদতে কতটুকু সেটার প্রাইস দেখে ইনফ্লুয়েন্সড হয়। এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হলো হোয়াট আদার ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স পিপল টু বাই আ প্রোডাক্ট। সেকেন্ডলি আপনার কাছে জানতে চেয়েছে যে প্রাইসের পাশাপাশি আর কোন বিষয়গুলোতে মানুষজন একটা মানে বায়াররা একটা প্রোডাক্ট কিনতে গিয়ে তারা ইনফ্লুয়েন্স মানে হয় বা তারা চিন্তা করে। এই যে 2টা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন করা হয়েছে আপনাকে, এটা আমরা এর আগে যে 4টা ক্যাটাগরি ডিসকাস করলাম তার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না, এটাকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন বলা হয়। আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, children who start reading early in life perform better later on in their school studies. How important are early reading skills in a child's academic performance? What other preschool factors influence a child's academic success? তো এখানে দেখেন, এখানে আপনাকে আবারও একটা সিচুয়েশন দেওয়া হচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে যে যেই বাচ্চাগুলো খুব ছোটবেলা থেকেই পড়তে শুরু করে, মানে গল্প, এখানে মোস্ট মেইনলি গল্প বই পড়ার কথাই বলা হচ্ছে, যে যে বাচ্চাদের একটা রিডিং হ্যাবিট থাকে ছোটবেলা থেকে, তারা পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় যে অন্যান্য বাচ্চাদের কম্প্যারিজনে তারা তাদের একাডেমিক লাইফে বেটার পারফর্ম করে। তো এই সিচুয়েশন দিয়ে আপনাকে বলা হচ্ছে হাউ ইম্পর্টেন্ট আর আর্লি রিডিং স্কিলস ইন আ চাইল্ডস একাডেমিক পারফরমেন্স। আপনার কাছে প্রথমত জানতে চাওয়া হয়েছে যে আসলে একটা বাচ্চার যে আর্লি রিডিং হ্যাবিটটা এটা ডেভেলপ করা তার একাডেমিক পারফরমেন্সের জন্য আদতে কতটুকু ইম্পর্টেন্স রাখে। এবং সেকেন্ডলি আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে হোয়াট আদার প্রি স্কুল ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স আ চাইল্ডস একাডেমিক সাকসেস। একটা বাচ্চার একাডেমিক সাকসেসের জন্য তাদের আর কি কি প্রি স্কুল ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো তাদের পড়াশোনায় ভালো করার জন্য ইনফ্লুয়েন্স করে। যেমন একটা বাচ্চাকে যদি আমি টিভি কম দেখাই, একটা বাচ্চাকে যদি আমি স্ক্রিন টাইম কমিয়ে দিই, একটা বাচ্চাকে যদি আমি বাহিরে বেশি নিয়ে যাই, সোশ্যাল বেশি করি, অন্যদের সাথে খেলাধুলা বেশি করতে দেই, তাহলে সেটাও কি কোনোভাবে সে বাচ্চাটার একাডেমিক সাকসেসের উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে কিনা? এটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এটা হলো একটা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন বা ডাবল কোয়েশ্চেন বলতে পারেন। থার্ড আরেকটা আছে, ecotourism usually involves people visiting remote areas. Some people think this will have a negative impact on local cultures and communities. What problems may result from ecotourism? What measures can be taken to protect local culture and communities? So এখানে আপনাকে যে সিচুয়েশনটা দেওয়া হয়েছে সেটা বলা হচ্ছে যে ইকোট্যুরিজম যে জিনিসটা রিসেন্টলি ওভার দ্য পাস্ট 10 ইয়ার্স এটা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে মানুষের মধ্যে। মানুষজন বন জঙ্গল পাহাড়ে যে ঘুরতে খুব পছন্দ করে। তো এই যে মানুষজন আজকাল দেখবেন যে অনেক রিমোট এরিয়াজে তারা ট্রাভেল করতে পছন্দ করে, এটা আগে তো ছিল না। তো এই যে তারা যে রিমোট এরিয়াগুলোতে গিয়ে তারা যে ট্রাভেল করছে, এই যে ট্যুরিজমটা, এটা নিয়ে কিছু মানুষ মনে করে যে এটা নিশ্চয়ই একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে লোকাল কালচার এবং কমিউনিটির উপরে। যেমন সাপোজ আপনি সাজেক যাচ্ছেন, রাঙামাটি যাচ্ছেন, পাহাড়ে যাচ্ছেন আর কি, বান্দরবনে যাচ্ছেন, ওখানে আহ যখন এত মানুষজন ঘুরতে যাচ্ছে এটা নিশ্চয়ই
ওখানকার যারা লোকাল তাদের কালচার এবং তাদের কমিউনিটির উপর এটা তো ডেফিনেটলি কোনো না কোনো ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ছে। এখন যদি সব জায়গা থেকে মানুষজন আপনার এলাকাতেও ঘুরতে আসে কন্টিনিউয়াসলি, আপনি যদি আউটসাইডার্সদের সাথে এক্সপোজড হন, এটা নিশ্চয়ই আপনার নিজের জন্য খুব একটা কমফোর্টেবল কিছু না। তো সেটার কথা বলা হচ্ছে যে কিছু মানুষ মনে করে যে এটার নিশ্চয়ই একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে ওখানকার লোকাল কালচার এবং কমিউনিটিজের ওপরে। আপনার কোয়েশ্চেনটা হলো হোয়াট প্রবলেমস মে রেজাল্ট ফ্রম ইকোট্যুরিজম। তো আপনাকে প্রথমে আইএলস জানতে চেয়েছে আপনার কাছে যে ইকোট্যুরিজমের কারণে কি কি প্রবলেমস হতে পারে, আপনাকে সেটা নিয়ে লিখতে হবে। এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করেছে হোয়াট মেজার্স ক্যান বি টেকেন টু প্রোটেক্ট লোকাল কালচার অ্যান্ড কমিউনিটিজ। এখানে আপনার কাছে জানতে চেয়েছে যে কি কি স্টেপস নিলে লোকাল কালচার এবং লোকাল কমিউনিটিসকে সেভ করা বা এরকম সিচুয়েশনে প্রোটেক্ট করা পসিবল। এটা হলো আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। তো আই হোপ আপনাদের কাছে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন টাইপটা ক্লিয়ার হয়েছে। যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে চ্যাটে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা এখন সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ক্লাসে যাচ্ছি। এটা হলো আমরা এখন অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া নিয়ে জানবো। এর আগে যদি কারো টাস্ক টাইপ নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি আস্ক মি ইন দ্য চ্যাট। আচ্ছা, আমি অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়াতে যাওয়ার আগে এখানে কিছু কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে নিই। আচ্ছা, একজন বলছে নেট প্রবলেম। এটা আমাকে একটু কনফার্ম করবেন, নেটের প্রবলেম আছে কিনা, কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা। আমাদের হোস্ট যিনি আছেন একটু লেট মি নো আমার কথা বুঝতে না কোনো আপু, সমস্যা হচ্ছে কিনা। এখন আর হচ্ছে কি নেট প্রবলেম হচ্ছে না, এখন ক্লিয়ারলি আপনাকে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এরপরে মডেল আনসার নিয়ে অবশ্যই বলবো আমি প্রোভাইডিং টেমপ্লেট ফর অ্যান্ড ফরম্যাট ফর ইচ এসে টাইপ, হাউ ইজ দ্যাট পসিবল। এখানে তো অনেক 5টা এসে টাইপ আছে, আমরা যদি সবগুলোর ফরম্যাট নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই তাহলে ভোর 5টা পর্যন্ত ক্লাস করতে হবে। কিন্তু আমি ডিসকাশন এসেটাকে নিয়ে আপনাদেরকে, যেহেতু আমি স্ট্রাকচার এবং ফরম্যাট দেখাবো, সেটার জন্য আমি ডিসকাশন এসেটা চুজ করেছি। ওইখানে আমি ওইটার যে টাইপটা আছে সেটা আজকে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। ওইটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে ফরম্যাট এবং স্ট্রাকচার সবকিছু দেখিয়ে দিব। ডিসকাশন এসেটা নিয়েই আমি ডিসকাশন করব ফার্দার স্ট্রাকচারে, সো ডোন্ট ওয়ারি। হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজকে পজিটিভ নেগেটিভ ডেফিনেটলি বলা যায়। পজিটিভ নেগেটিভ, মেরিটস ডিমেরিটস, বেনিফিটস ড্রব্যাকস, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে পড়ে। হাউ উইল বি রাইট দিস টাইপস অফ এসেজ। হাউ বলতে মানে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ ইয়ার কোয়েশ্চেন মিস্টার আরমান, আমি বুঝতে পারিনি। আপনি যদি ফরম্যাট বা স্ট্রাকচারের কথা বলে থাকেন সেটা আমি দেখিয়ে দিব। ওকে, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক we are done here. Now let's move on to the assessment criteria. Okay, তো আমার স্ক্রিনে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, there are 4 types of assessment criterions. আপনার এসেটাকে 4টা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়ার উপরে মার্ক করা হবে এবং এক একটা ক্রাইটেরিয়া 25% মার্কস, মানে বলতে পারেন যে 1/4 মার্ক অফ দ্য এন্টায়ার এসে ক্যারি করবে। ঠিক আছে, পুরো এসের মার্কটাকে 4 ভাগে ভাগ করা হবে এবং আপনার এসেটাকে যখন এক্সামিনার চেক করবেন তখন এই 4টা জিনিসের উপরে আপনার এসেটাকে মার্ক করা হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা কাইন্ডলি মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। এটা না জানলে আপনি ফিউচারে গিয়ে আসলে আইএলটিএস এতে ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু ডু ভেরি ওয়েল।
তো এই চারটা ক্রাইটেরিয়া কি? একটা হলো টাস্ক রেসপন্স বা টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, আরেকটা হলো কোহিরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, আরেকটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আরেকটা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। আচ্ছা, এই এক একটা ক্রাইটেরিয়া আমি আবার বলছি 25%, মানে 1/4 মার্কস ক্যারি করবে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি প্রথমটা টাস্ক রেসপন্স, যেটা এটা আসলে কি জিনিস বা এটা কি কি এরিয়া কভার করবে। এটা সবার আগে টাস্ক রেসপন্সে আপনার যেটা দেখা হবে, ওয়েদার ইউ হ্যাভ পেইড অ্যাটেনশন টু অল এরিয়াস অফ দ্য এসে কোয়েশ্চেন। যেমন আপনাদেরকে আমি ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনে দেখালাম যে 2টা কোয়েশ্চেন করেছে এবং অনেক জায়গায় আপনাকে বলেছে দুইটা ভিউকে ডিসকাস করে একটা ওপিনিয়ন দিতে। তো এখানে যদি আপনি একটা ভিউকে ডিসকাস করেন এবং আপনার ওপিনিয়ন দেন, তার মানে আপনি টাস্কের যেই রেসপন্স ছিল এটা আপনি প্রপারলি করেন নাই। বা আপনি যদি দুইটা ভিউ নিয়েই ডিসকাস করেন কিন্তু আপনি আপনার ওপিনিয়নটা দেন নাই, তার মানে আপনি এখানে টাস্ক রেসপন্সে আপনি ভালোভাবে পারফর্ম করেন নাই। তো প্রথম যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট thing about task responses, if you have paid attention to all areas of the essay question, এসে কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে পড়ে দেখতে হবে যে কয়টা কোয়েশ্চেন করেছে এবং কি কি আনসার দিতে হবে, ওগুলো আগে নোট ডাউন করে তারপরে এসেটাকে রেডি করতে হবে। আচ্ছা, সেকেন্ডলি, ইফ ইউ হ্যাভ সাপোর্টেড ইউর আনসার উইথ রেলেভেন্ট মেইন পয়েন্টস, আপনার এসেটার মধ্যে যেই রেলেভেন্ট পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে আপনি প্রপারলি সাপোর্ট করে লিখেছেন কিনা, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাপোর্ট করে বলতে এখানে মেইনলি জাস্টিফিকেশন এবং এক্সাম্পলের কথা বলা হচ্ছে। যেটা হলো যে আপনি যেটা বলছেন, আপনার যে আইডিয়াগুলো, এই আইডিয়াগুলোকে কি আপনি জাস্টিফাই করতে পারছেন কিনা এবং সেগুলো আপনার টপিকের সাথে ফুললি রেলেভেন্ট কিনা, এটা আপনার টাস্ক রেসপন্সের মধ্যে পড়ে। এবং ডেফিনেটলি আপনি 250 ওয়ার্ডস মিনিমাম এবং তার থেকে বেশি লিখতে পেরেছেন কিনা, এটাও আপনার টাস্ক রেসপন্সের মধ্যে পড়ে। যদি আপনি দেখা যায় যে 240 ওয়ার্ডস লিখেছেন বা 245 ওয়ার্ডস লিখেছেন, এটার জন্য আপনার টাস্ক রেসপন্স থেকে মার্কস যাবে, আপনি লো ব্যান্ড স্কোর পাবেন। তারপরে ক্লিয়ারলি আপনি আপনার যে পজিশন, আপনার যে ওপিনিয়ন, সেটা আপনি দিয়েছেন কিনা। আমি আপনাদেরকে একবার বলেছিলাম যে এসে টাইপ যেটাই হোক না কেন, আপনি যখন আইএলটিএস এর এসে লিখবেন আপনার ওপিনিয়নটা ম্যান্ডেটরি দিতেই হবে। তো যদি এমন হয় যে আপনি খুব ভালো একটা এসে লিখেছেন কিন্তু আপনি আপনার ওপিনিয়নটাই ভালোভাবে ক্লিয়ার করেননি, তাহলে ইন দ্যাট কেস আপনার টাস্ক রেসপন্স থেকে মার্কস কমে যাবে। তো এই যে বিষয়গুলো দেখলেন, এগুলো হলো টাস্ক রেসপন্সের মধ্যে পড়ে। আচ্ছা, এরপরে হলো কোহিরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হলো কোহিরেন্স, একটা হলো কোহেশন। এখন কোহিরেন্সটা হলো আপনার যে অর্গানাইজেশন, যে কানেকশনটা, আপনার যে লিঙ্কটা আছে পুরো একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, একদম ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে আপনি কনক্লুশন পর্যন্ত আপনি যে লেখাগুলো লিখেছেন এরা মানে ভালোভাবে কানেক্টেড কিনা, আপনার যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে সেই প্যারাগ্রাফগুলো একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড কিনা নাকি ছাড়া ছাড়া, ওই যে কানেকশনটা, ওই যে অর্গানাইজেশনটা, ওই যে লিঙ্কটা, ওইটাকে বলা হয় কোহিরেন্স। এবং কোহিশনটা হলো আপনি যে সেন্টেন্সগুলো লিখেছেন সেই সেন্টেন্সগুলো আপনি প্রপারলি ফর্ম করেছেন কিনা, সেটা হলো কোহিশন। সো আপনার প্যারাগ্রাফের আইডিয়াগুলো অর্গানাইজড কিনা এবং আপনার প্যারাগ্রাফিংটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা। প্যারাগ্রাফ মিনিমাম 4টা লিখতে হবে এবং তার মধ্যে মিনিমাম 2টা বডি প্যারাগ্রাফ থাকতে হবে। প্রত্যেকটা বডি প্যারাগ্রাফে একটা করে টপিক সেন্টেন্স থাকবে, একটার বেশি লেখা যাবে না। এই যে জিনিসগুলো, এগুলো কোহিরেন্সের মধ্যে পড়ে। আর সেন্টেন্স যখন লিখছেন আপনি প্রপারলি কোহেসিভ ডিভাইসেস ইউজ করেছেন কিনা, সেটা আপনার কোহিশনের মধ্যে পড়ে। এবং একটা সেন্টেন্স আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে আপনি কিভাবে লিঙ্ক করছেন, আপনি লিঙ্কার্স, ওই যে কোহেসিভ ডিভাইস যেটা বলেছি, কোহেসিভ ডিভাইস হলো, এটাকে আমরা অনেক নামে জানি, কানেক্টরস, কানেক্টিং ওয়ার্ডস, লিঙ্কার্স, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, অনেক অনেক কিছু বলে, ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস, মানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, মোর ওভার, নেভারদিলেস, এই যে শব্দগুলো
এগুলোকে কোহেসিভ ওয়ার্ডস নামেও মানুষ জানে আর কি। এগুলো ইউজ করে আপনি সেন্টেন্স লিখতে পেরেছেন কিনা সেটা হলো ওয়ান অফ দি ফ্যাক্টরস। আচ্ছা, এবং আপনি যখন এক্সাম্পল দিচ্ছেন তখন সেটাকেও আপনি ইফেক্টিভলি করতে পেরেছেন কিনা। যেমন সাপোজ আপনার যে মেইন টপিক, আপনার যে টপিক সেন্টেন্স একটা প্যারাগ্রাফে, সেটার সাথে রেলেভেন্ট এক্সাম্পল আপনি দিতে পেরেছেন নাকি আপনি অন্য কোনো এক্সাম্পল দিয়েছেন। এই 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 যে সোজা কথা, আপনার যে আইডিয়াস গুলো আছে সেই আইডিয়াগুলোকে আপনি কতটুকু অর্গানাইজড ভাবে ডেভেলপ করেছেন এবং প্রেজেন্ট করেছেন, সেটা হলো আপনার কোহিরেন্স। এবং আপনার যে কথাগুলো, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স, এগুলো আপনি কিভাবে কতটুকু স্কিলফুলি প্রেজেন্ট করেছেন, সেটা হলো আপনার কোহেশন। ওকে, মুভিং অন টু দ্য, আচ্ছা বিফোর উই মুভ অন, এখানে আমি একটা পিকচার দেখানোর চেষ্টা করেছি ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখানে দেখেন কোহিরেন্সের জন্য আমি একটা পাজল দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে দেখছেন যে 4টা পাজলের পিসকে একত্র করে একটা ফুল পাজলের পিকচার দিচ্ছে। এটাকে যদি আপনি ইমাজিন করেন যে এক একটা পাজল পিস আপনার এক একটা প্যারাগ্রাফ, যেমন অরেঞ্জ পাজল পিসটা হলো আপনার ইন্ট্রোডাকশন, গ্রিন পাজল পিসটা হলো আপনার বডি প্যারাগ্রাফ 1, ব্লুটা আপনার বডি প্যারাগ্রাফ 2, এবং পার্পলটা আপনার কনক্লুশন। এই 4টাকে যখন আপনি বসাবেন তখন এই 4টা একটা আরেকটার মধ্যে ফিট ইন করবে এবং অল টুগেদার একটা কমপ্লিট পিকচার দিবে। এটা হলো আপনার কোহিরেন্স। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার এসেটা হ্যাজ টু মেক সেন্স এবং হ্যাজ টু বি ওয়েল কানেক্টেড, তাহলেই আপনার কোহিরেন্সটা ইনট্যাক্ট থাকবে। আর কোহেশনটা দেখছেন যে এখানে একটা পিকচার দিয়েছি আমি, 4টা হাত একজন আরেকজনকে ধরে রেখেছে। এটা হলো কোহেশন। আপনার সেন্টেন্স গুলো এইভাবে, সেন্টেন্সের ভিতরে যে আইডিয়া গুলো আছে, সেন্টেন্স গুলো যেগুলো আছে সেগুলো একটা আরেকটার সাথে এভাবে ওয়েল কানেক্টেড থাকতে হবে, ছাড়া ছাড়া থাকা যাবে না। বা অনেকে আছে যে দেয়ার আইডিয়াস আর, দে আর জাম্পিং অ্যারাউন্ড ডিফারেন্ট আইডিয়াস, অনেক কিছু বলছে, এটা বলছে তারপর আবার ওটা বলছে, কানেকশন নেই তেমন একটা। বা সেন্টেন্সের মধ্যেও সেন্টেন্স গুলো কানেক্টেড মনে হচ্ছে না, ছাড়া ছাড়া মনে হচ্ছে, তার মানে ওখানে কোহেশনের ল্যাকিং। হয়তো যেটা আমি বলেছিলাম যে পাজলের পিসগুলোকে যদি আপনার এক একটা প্যারাগ্রাফ ধরে নেন, তাহলে সবগুলোকে একসাথে ফিট ইন করলে একটা কমপ্লিট পিস মনে হতে হবে। আপনার এসেটা এরকম হতে হবে। এটাই হলো কোহিরেন্স। ওকে, কোহিরেন্স এন্ড কোহেশন নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ ডু আস্ক মি ইন দ্য চ্যাট। এখন আমরা থার্ড ক্রাইটেরিয়াতে আসছি, এটা হলো লেক্সিক্যাল রিসোর্স। লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা হলো এক কথায় ভোকাবুলারি। লেক্সিক্যাল রিসোর্স কিভাবে আসছে? লেক্সিস শব্দটা মানে হলো ওয়ার্ড, এবং লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে হলো আপনার শব্দের, আপনার রিসোর্স কতটুকু আছে, আপনি কতটুকু রিসোর্সফুল, আপনি কত শব্দ জানেন, হাউ মেনি ওয়ার্ডস ইউ নো, হাউ মাচ ভোকাবুলারি ইউ নো। এটা হলো আপনার অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া। সো এখানে আমাদের কি দেখতে হবে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের দেখতে হবে যে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি এটা কি ভালো করে কলোকেট করে কিনা, মানে ভার্বস এবং নাউন তারা ম্যাচ করছে কিনা। আমাদের দেখতে হবে যে আমরা প্যারাফ্রেজ করতে পারি কিনা। আপনাদেরকে যখন আমি ইন্ট্রোডাকশনের স্ট্রাকচারটা দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে প্যারাফ্রেজিং ইজ আ ম্যান্ডেটরি থিং। এবং শুধু রাইটিং এ না, পুরো আইএলটিএস এর মধ্যেই ইটস অল অ্যাবাউট প্যারাফ্রেজিং, মানে আপনাকে প্যারাফ্রেজ করতেই হবে, এটা ম্যান্ডেটরি। রিডিং এও দেখবেন যে প্যারাফ্রেজিং আছে, কম্প্রিহেনশনের কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ করা থাকে। লিসেনিং এও দেখবেন প্যারাফ্রেজিং আছে, আপনার যেটা শুনছেন যেটা দেখছেন দেখবেন যে একটা প্যারাফ্রেজ করা। আবার স্পিকিং এও আপনাকে প্যারাফ্রেজিং করতে জানতে হবে। এক কথা আপনি একভাবে দুইবার বলতে পারবেন না, আপনাকে অন্য শব্দ ব্যবহার করে ওই কথাটা যদি আরেকবার বলতে হয় বলতে হবে। এরকম রাইটিং এও আপনাকে সেম, আপনাকে, আপনি যখন ইন্ট্রোডাকশন লিখছেন আপনার প্রথম যে সেন্টেন্সটা আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট, ওইখানে আপনাকে কোয়েশ্চেনটাকেই প্যারাফ্রেজ করতে হয়। সো আইএলটিএস ইজ আ লট অ্যাবাউট প্যারাফ্রেজিং, এবং আইএলটিএস এর জন্য আপনাকে ম্যাসিভ ভোকাবুলারি জানতে হবে যদি আপনি আইএলটিএস এর ব্যান্ড স্কোর ইমপ্রুভ করতে চান।
আচ্ছা, ক্লাসের রেকর্ডিং আমার জানা মতে পাবেন ইনশাল্লাহ। এটা হয়তো বা আপলোড করে দেওয়া হবে ইউটিউবে আর সামওয়্যার। ওকে, তাহলে আমরা ভোকাবুলারি নিয়ে দেখছিলাম যে রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি আপনি ইউজ করতে পারেন কিনা। এখন আমার যে টপিক, যে টপিকের উপরে আমি এসে লিখছি, সেই টপিকের সাথে রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি আমি জানি কিনা, এটা ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি যে ভোকাবুলারি গুলো জানি, এটা কি ওয়াইড রেঞ্জের ভোকাবুলারি কিনা। আমি যদি যেই ওয়ার্ডস গুলো আমি ইউজ করছি এগুলো যদি খুব বেশি কমন ওয়ার্ডস হয়, তাহলে সেটার জন্য তো আমি খুব ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর পাবো না। আমাকে ভালো ব্যান্ড স্কোর পেতে হলে আমাকে একটু লেস কমন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। তো এটাই হচ্ছে ওয়াইড কিনা, মানে আপনি অনেক বেশি শব্দ জানেন কিনা এবং সেগুলো ভালো মানের শব্দ কিনা। এক্সকিউজ মি। স্পেলিং, স্পেলিং এর যেই ব্যাপারটা, স্পেলিং যদি কারো মিস্টেক হয় সেটার জন্য মার্কসটা আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্রাইটেরিয়া থেকে যাবে। এবং ইনফর্মাল ওয়ার্ডস যদি আপনি ইউজ করেন সেটার জন্য আপনার মার্কসটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স থেকেই যাবে। ইনফর্মাল ওয়ার্ডস ইউজ করা একদমই অ্যালাউড না। ওকে, মুভিং অন টু দ্য ফোর্থ ক্রাইটেরিয়া, এটা হলো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। এখানেও দুটা বিষয় আছে। একটা হলো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জটা, আচ্ছা আগে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকিউরেসি নিয়ে কথা বলি। গ্রামাটিক্যাল অ্যাকিউরেসি হলো আপনি সব কিছু ঠিকঠাক মতো করতে পারছেন কিনা। ফার্স্ট অফ অল, সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট আছে কিনা আপনার লেখার মধ্যে। সাপোজ আপনি একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছেন এবং আপনার ভার্বের সাথে এস নেই, যদি প্রেজেন্ট সেন্টেন্স হয়, তাহলে এখানে আপনার সাবজেক্ট এবং ভার্ব অ্যাগ্রি করছে না। সো সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে প্রেপোজিশন, রাইট প্রেপোজিশন ইউজ করছেন কিনা, এটা one of the important. And then articles, আপনার রাইট আর্টিকেলস ইউজ করছেন কিনা এবং আপনার শব্দগুলো রাইট অর্ডারসে আছে কিনা, এগুলো হলো গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসির মধ্যে পড়ে। টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস, পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারছেন কিনা, প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করতে পারছেন কিনা, এগুলো হলো গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি। এবং পাংচুয়েশন, প্রপারলি আপনার যে এসেটা লেখা আছে এটা প্রপারলি পাংচুয়েশন করা কিনা, এগুলো হলো আপনার অ্যাকুরেসির মধ্যে পড়ে। এবং যেটা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ, সেটা হলো যে আপনি যে এসেটা লিখেছেন এখানে আপনি সব ধরনের সেন্টেন্স লিখতে পেরেছেন কিনা। সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, তিনটাই থাকতে হবে। এবং এখানে পার্টিকুলারলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উপরে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে যে ইউ মাস্ট ইউজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস while you are writing your essay. So that was all about the criteria. এটা এখন আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার হচ্ছেন। আর তারপরে কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এই যে যেমন আমি একটা ব্যান্ড 6 স্কোরের একটা ইয়ে নিয়েছি, এটা হলো একদম আইএলস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া, যেখানে টাস্ক রেসপন্স, কোহিরেন্স, কোহিশন এবং লেক্সিক্যাল রিসোর্স এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকিউরেসি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। যে কি কি দেখবে আপনার ব্যান্ড স্কোর 6 এর জন্য, টাস্ক রেসপন্সটা কিরকম হয়। যেমন দ্য মেইন পার্টস অফ দ্য প্রম্পট আর অ্যাড্রেসড, মানে আপনার যে মেইন প্রম্পটটা আছে সেটা অ্যাড্রেস করা হলেই আপনি ব্যান্ড স্কোর 6 অ্যাচিভ করতে পারবেন। A position is presented that is directly relevant to the prompt, মানে আপনার যে ওপিনিয়নটা, সেই যে ওপিনিয়নটা দিয়েছেন এটা আপনার প্রম্পটের সাথে, মানে কোয়েশ্চেনের সাথে ডাইরেক্টলি রেলেভেন্ট। এবং যে আইডিয়াগুলো আপনি শেয়ার করেছেন ফার্দার, সেই আইডিয়াগুলো রেলেভেন্ট টু দ্য কোয়েশ্চেন, তাহলে আপনার টাস্ক রেসপন্স, এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট টাস্ক রেসপন্সে ব্যান্ড 6 স্কোর করার জন্য। এরপর হলো কোহিরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশনে দেখেন কি কি বলেছে, যে ইনফরমেশন অ্যান্ড আইডিয়াস আর জেনারেলি অ্যারেঞ্জড কোহিরেন্টলি। যেগুলো আইডিয়া আপনি শেয়ার করেছেন ওগুলোর মধ্যে মানে এগুলো, ওই আইডিয়াগুলো কোহিরেন্টলি শেয়ার করা হয়েছে। Cohesive devices are used to some good effect. এখন cohesive device বলতে আমি তো বলেছি যে cohesive devices হলো ওই যে as well as, nevertheless,
এগুলো আপনি ইউজ করেছেন। The use of reference and substitution may lack flexibility or clarity and result in some repetition or error. Reference আপনাকে ইউজ করে, রেফারেন্স বলতে তারা মেইনলি এক্সাম্পলের কথা বলছে। আপনি যখনই একটা আইডিয়া শেয়ার করবেন তখন আপনাকে সেই আইডিয়াকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনাকে রেলেভেন্ট রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল ইউজ করতে হবে, যেটা ডেফিনেটলি আপনার পার্সোনাল কোনো এক্সাম্পল না, মানে যেটা সম্পর্কে পৃথিবীতে মানুষজন জানে এরকম এক্সাম্পল ইউজ করতে হবে এবং এটা রেলেভেন্ট হতে হবে আর কি। প্যারাগ্রাফিং মে নট অলওয়েজ বি লজিক্যাল or the central topic may not always be clear, মানে এটা হলো আপনার ব্যান্ড 6 এর কথা বলছি আর কি। লেক্সিক্যাল রিসোর্সে বলেছে কি, the resource is generally adequate and appropriate for the task, মানে একটা মিনিমাম ব্যান্ড স্কোর 6 এর জন্য আপনার যে ভোকাবুলারি রিসোর্স, যে শব্দগুলো আপনি জানেন এগুলো অ্যাডিকুয়েট হইতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হইতে হবে, মানে এনাফ হতে হবে এবং কারেক্ট হতে হবে। আচ্ছা, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিতে বলেছে মিক্স অফ সিম্পল অ্যান্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যে আপনার একটা মিক্স থাকতেই হবে। এখন আপনি যদি সব সিম্পল এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে লিখেন তাহলে আপনি ব্যান্ড 6ও পাবেন না আর কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আপনাকে লিখতেই হবে। আচ্ছা, এই হলো আমি একটা মার্ক স্কিম থেকে একটা নিয়েছিলাম। এখানে ব্যান্ড 9 আছে, 8 আছে, 7 আছে, এগুলো আমি আর ফার্দার ডিসকাস করছি না। আমি আমার স্ক্রিনটা এখানে 10 সেকেন্ডসের জন্য রাখবো, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে, লেটস মুভ অন। এখানে আমি আপনাদেরকে মার্কিং এর জন্য একটা আইডিয়া আরেকবার এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি যে আপনার যেই স্কোরটা আসবে সেটা এই চারটা যেই চারটা ক্রাইটেরিয়া আমি ডিসকাস করলাম এই চারটার একটা এভারেজ আসবে। সাপোজ আপনি টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট বা টাস্ক রেসপন্সে আপনি 7 পেয়েছেন, কোহেরেন্স এবং কোহেশনে আপনি 6 পেয়েছেন, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আপনি 6 পেয়েছেন এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিতে আপনি 7 পেয়েছেন, তাহলে এই চারটা স্কোরকে অ্যাড করে 4 দিয়ে ডিভাইড করলে যে স্কোরটা আসবে সেটা আপনার অ্যাকচুয়াল ব্যান্ড স্কোর। এবং আমি ক্লাসের শুরুতেও বলেছিলাম, আরেকবার বলছি যে টাস্ক 2 এর জন্য আপনার টোটাল রাইটিং স্কোরের 2/3 মার্কস টাস্ক 2 এর থেকে থাকে। এখন আমরা এসএ স্ট্রাকচার দেখব। সরি, আমি স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করছি। Okay, now let's take a look at the introduction. Introduction কিভাবে লিখবো? Introduction থেকে কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ওভারঅল স্ট্রাকচারটা। How to write an introduction? So, an introduction is a combination of background statement and thesis statement. এবং এই দুটো স্টেটমেন্ট হলো ইন্ট্রোডাকশনের জন্য ম্যান্ডেটরি। এবং আপনাকে একটা আউটলাইন যদি আপনি দেন তাহলে সেটা আপনার কোহেরেন্সের জন্য ভালো, না দিলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট লাগবে, একটা থিসিস স্টেটমেন্ট লাগবে। ওকে, ম্যান্ডেটরি, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটাও ম্যান্ডেটরি, থিসিস স্টেটমেন্টটাও ম্যান্ডেটরি। ওকে, এখন দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা কি জিনিস এবং থিসিস স্টেটমেন্টটা কি জিনিস। ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টে ইউ হ্যাভ টু সামারাইজ দ্য এসে টপিক ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, যেটা আমি বলেছিলাম যে কোয়েশ্চেনে আপনাকে যেটা বলা আছে সেটাই আপনি প্যারাফ্রেজ করে অন্য শব্দ ব্যবহার করে আপনার শব্দে বলবেন আর কি। প্রথম সেন্টেন্সটা হলো কোয়েশ্চেনটা কি আপনি রিপিট করবেন কিন্তু প্যারাফ্রেজ করে রিপিট করবেন, মানে অন্য শব্দ ব্যবহার করে আবার লিখবেন। এটাই হলো আপনার ইন্ট্রোডাকশনের প্রথম সেন্টেন্স, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট। এর পরের সেন্টেন্সটা হলো থিসিস স্টেটমেন্ট। এখানে আপনাকে আপনার যে ওপিনিয়নটা আছে সেটা দিতে হবে। সো রিমেম্বার যে প্রত্যেকটা, আমি এর আগেও বলেছিলাম যে আইএলটিএস এসেতে ওপিনিয়ন ইজ ম্যান্ডেটরি, দিতেই হবে।
এবং প্রত্যেকটা এসের ইন্ট্রোডাকশনের স্ট্রাকচার সেম হবে, ইন্ট্রোডাকশনে কোনো চেঞ্জ নেই। ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট দিবেন মানে প্যারাফ্রেজ করবেন কোয়েশ্চেনকে, এবং তারপরে আপনার ওপিনিয়ন দিবেন যেটা হলো থিসিস স্টেটমেন্ট। এই দুটো স্টেটমেন্ট আপনার ইন্ট্রোডাকশনের জন্য সাফিসিয়েন্ট। এবং ইন্ট্রোডাকশনকে অলওয়েজ ব্রিফ রাখবেন, ইন্ট্রোডাকশন বেশি লম্বা করবেন না। 35 to 50 ওয়ার্ডস ম্যাক্সিমাম, এটা কখনো ক্রস করবেন না। এই হলো আপনার ইন্ট্রোডাকশনের স্ট্রাকচার। সো ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টের কথা যেটা বলেছি, that it is a paraphrase of the essay question. All essays must have this statement. Paraphrasing means writing the same thing stated in the question again using different words. We do this by using synonyms and changing the sentence order. একটা এক্সাম্পল আমি ইউজ করেছি, এখানে আমি একটা কোয়েশ্চেন, আমি ডিসকাশন এসেতে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিলাম সেটাকেই আমি এখানে প্যারাফ্রেজ করেছি। আপনারা যদি তখন থেকে থাকেন তাহলে রিলেট করতে পারবেন। কোয়েশ্চেনটাতে বলছে, some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. তো যেটা আমরা বলছিলাম যে পাবলিক হেলথকে ইমপ্রুভ করার জন্য স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস ইনক্রিজ করার কথা কিছু মানুষজন বলেছে, এবং অন্যরা বলছে যে না, এটাই যথেষ্ট না, অন্যান্য মেজার্সও নিতে হবে। তো এই যে কথাটাকেই আমি এখন প্যারাফ্রেজ করব, আমি যেটা করেছি, expanding the number of leisure amenities, স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস এর জায়গায় আমি যেটা ক্লোজেস্ট সিনোনিম পেয়েছি সেটা হলো leisure amenities, এবং increasing এর জায়গায় আমি expanding বলেছি। Expanding the number of leisure amenities is often argued to be the most appropriate way of boosting the general public's health. So improve the public health এর জায়গায় আমি বলেছি boosting the general public's health, এবং best way এর জায়গায় আমি বলেছি appropriate, most appropriate way. While others feel that this is not a viable solution and believe other steps are needed. এই যে কোয়েশ্চেনে যেটা বলা আছে এই কথাটাকে আমি কমপ্লিটলি প্যারাফ্রেজ করেছি। ওকে, আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা এক্সাম্পল ইউজ করেছি। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের ডিসকাশন এসের, যেটা হলো some people think that the teenage years are the happiest times of most people's lives. এটারই আমি যেটা paraphrase করেছি, it is often argued that the most fulfilling stage of a person's life is during adolescence. এখানে আমি টিনেজ লাইফের জায়গায় আমি ইউজ করেছি adolescence, এবং হ্যাপিয়েস্ট টাইম যেহেতু কোয়েশ্চেনে ইউজ করে ফেলেছে এই জন্য আমি এখানে ইউজ করেছি মোস্ট ফুলফিলিং। তো হ্যাপিয়েস্ট টাইম অফ পিপলস লাইফের জায়গায় আমি বলেছি যে মোস্ট ফুলফিলিং, এবং টিনেজারের জায়গায় আমি বলেছি adolescence. Okay. While others believe that adulthood, despite things like a job, family, and money concerns, is better. তো এখানে বলেছে greater responsibilities, এবং greater responsibilities-টাকে আমি প্যারাফ্রেজ করে এখানে যেগুলোকে মানুষ greater responsibilities মনে করে সেই সেই জিনিসগুলোকে মেনশন করেছি, যে while others believe that adulthood, despite things like a job, family, and money concerns, is better. So এখানে কোয়েশ্চেনে যে কথাটা বলেছে আমি ওইটাকেই কিন্তু প্যারাফ্রেজ করেছি অ্যাবসলিউটলি নিজের শব্দ ব্যবহার করে, এবং সেইভাবেই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টটা রেডি হয়ে গেছে। ওকে, এখন দেখি থিসিস স্টেটমেন্টটা কি। থিসিস স্টেটমেন্টটা হলো আমার যে মেইন আইডিয়া, মানে মেইন ওপিনিয়ন, আমি পুরো এসের যে কোয়েশ্চেনটা ওখানে তো আমার ওপিনিয়ন তো আমাকে দিতেই হবে, এবং ওই বিষয়ে আমার যে ওপিনিয়ন সেটাই হলো আমার থিসিস স্টেটমেন্ট। এবং অলওয়েজ আমার ওপিনিয়নকে আমার ক্লিয়ার রাখতে হবে, অবভিয়াস রাখতে হবে, এবং
একটা সেন্টেন্সের মধ্যেই শেষ করতে হবে, যেটা আমার ওপিনিয়ন, সেটাকেই থিসিস স্টেটমেন্ট বলা হয়। আচ্ছা, এখন আমি এই কোয়েশ্চেন গুলোরই থিসিস স্টেটমেন্ট দিয়েছি, আমি দুইভাবে দিয়েছি। যদি আমি অ্যাগ্রি করি তাহলে আমার থিসিস স্টেটমেন্টটা কেমন হবে, যদি আমি ডিসঅ্যাগ্রি করি তাহলে আমার থিসিস স্টেটমেন্টটা কেমন হবে, ওই সেম কোয়েশ্চেনটারই আমি থিসিস দিয়েছি। তো আমি যদি আমার প্রথম যেটা, ওই যে মানুষের হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য, জেনারেল পাবলিকের হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস ইনক্রিজ করতে বলা হয়েছে, সেটা হলো আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। তো এখানে আমি আমার ওপিনিয়ন দিয়েছি, আমি বলেছি যে দিস এসে agrees that in order to enhance the overall health of general citizens of a country, they should be offered diversified features of physical activities. তো আমি এখানে যে সেকেন্ড গ্রুপ অফ পিপল যারা বলছে যে না, অন্যান্য সলিউশনে থাকা উচিত, আমি তাদেরকে সাপোর্ট করে বলছি যে হ্যাঁ, আমি মনে করি যে একটা দেশের মানুষের জেনারেল পাবলিকের হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য তাদেরকে ডাইভার্সিফাইড ফিচার্স, ডাইভার্সিফাইড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ইন্ট্রোডিউস করা উচিত। এটা হলো যদি আমি সেকেন্ড গ্রুপ অফ পিপলের সাথে অ্যাগ্রি করি। আর যদি আমি ফার্স্ট গ্রুপ অফ পিপল যারা বলছে যে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস ইজ এনাফ, যদি আমি তাদের সাথে অ্যাগ্রি করি তাহলে আমার থিসিস স্টেটমেন্টটা এমন হবে যে দিস এসে উইল আর্গিউ দ্যাট স্পোর্টস, সরি আমি ভুল বলেছি, যদি আমি সেটার সাথে অ্যাগ্রি না করি তাহলে আমার থিসিসটা হবে যে দিস এসে উইল আর্গিউ that sports complexes are not the best answer and that education is a more suitable option. So আমি যদি যেটা আমি মনে করি যে শুধু যদি আমি স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস বানাই দেই, তাহলেই যে অ্যাজ আ গভর্নমেন্ট আমি যদি আমার দেশে অনেক স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস এবং ফ্রি স্পোর্টস কমপ্লেক্সেসও রাখি, সেটাই যথেষ্ট না। মানুষের জেনারেল পাবলিকের হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য এডুকেশনটাও ইম্পর্টেন্ট, মানে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করাটাও ইম্পর্টেন্ট। তো এটা হলো আরেকটা way of giving my thesis statement. So যে কোনো একটা হতে পারে, either I can agree or I can disagree. I can agree with the first group of people or I can agree with the second group of people. আচ্ছা, এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা টিনেজ লাইফ ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট টাইম অফ পিপলস লাইফ যেটা ছিল, সেটা নিয়ে যদি বলি, তাহলে আমার ফার্স্ট থিসিস স্টেটমেন্টটা যদি আমি বলি যে teenage life is the most happiest time of people's life, তাহলে আমার থিসিসটা হবে this essay agrees that juvenile is the best time of most people's life. এই যে আমি এখানে যেটা বলছি এটা হলো আমি অ্যাগ্রি করে গেলাম যে হ্যাঁ, আসলেই মানুষের জীবনে যখন তারা টিনেজার্স থাকে, টিনেজ লাইফ তারা যখন কাটায়, যেহেতু আমি অ্যাডোলেসেন্সও ইউজ করে ফেলেছি, আমি এখানে জুভেনাইল ইউজ করেছি, যে জুভেনাইল টাইমটাই তাদের লাইফের বেস্ট টাইম, এটা আমি অ্যাগ্রি করছি। সো দ্যাট ইজ মাই থিসিস স্টেটমেন্ট। আর যদি আমি ওদের সাথে অ্যাগ্রি না করি, যদি আমি সেকেন্ড গ্রুপ অফ পিপলের সাথে অ্যাগ্রি করি, তাহলে আমার থিসিসটা হলো this essay will argue that despite maximized liabilities, মানে greater responsibilities, despite maximized liabilities, adulthood is the stage where people tend to find the ultimate contentment in life. যদিও অ্যাডাল্টহুডে গিয়ে মানুষের লাইবিলিটিস অনেক বেশি বেড়ে যায়, তারপরও তারা আলটিমেট, যেহেতু আমি ফুলফিলমেন্ট একবার ইউজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্টে, এই জন্য আমি এখানে কন্টেন্টমেন্ট বলছি। কন্টেন্টমেন্টটা ওই যে ফুলফিলমেন্ট, স্যাটিসফ্যাকশন বা হ্যাপিনেস এর সাথে রেলেভেন্ট সিনোনিম আর কি। সো আই থিঙ্ক এটা আপনারা থিসিস স্টেটমেন্টটা বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝে থাকেন প্লিজ কোয়েশ্চেন করবেন। এই চলে গেল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট এবং থিসিস স্টেটমেন্ট। মাই ইন্ট্রোডাকশন ইজ ডান। ওকে, এখন এখানে আউটলাইন যেটা, সেটা যদি আমি দেই ভালো, যদি না দেই প্রবলেম নাই। ওকে, আউটলাইনে কি হয়, আউটলাইনে ইউজুয়ালি মানুষজন এক্সামিনার কি এটা বলে যে সে ফার্দার কি পড়বে এসেতে। তো যেমন প্রথম এসেটার জন্য আমি আউটলাইনটা লিখেছি, দিস এসে উইল আর্গিউ দ্যাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস আর নট দ্য বেস্ট আনসার and that education is a more suitable option. সো এখানে আমি এক্সামিনারকে বলে দিচ্ছি যে আমার এসেতে সে আসলে কি পড়বে, ফার্দার কি নিয়ে
কি এক্সপেক্ট করার দরকার সেটা আমি বলে দিচ্ছি। অবশ্যই আপনি ফার্মলি অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি করবেন, কিন্তু যেহেতু এটা ডিসকাশন এসে, সেহেতু আপনাকে দুইটা সাইড নিয়েই কথা বলতে হবে। Thank you very much, Faisal. Um, thank you for, acknowledging. Okay. Second যেটার আমি আউটলাইন দিয়েছি, এখানে আমি বলছি ইট উইল ফার্স্ট ডিসকাস, এখানেও আমি এক্সামিনারকে বলে দিচ্ছি যে আমি কি নিয়ে ডিসকাস করব। It will first discuss how grown-ups are much less fulfilled than teenagers because of the pressures they are under, and then discuss how contented most teenagers are before coming to the conclusion that the ages of 13 to 18 really are the best years of our lives. So এখানে আমরা কি বলছি যে এক্সামিনারকে বলে দিচ্ছি যে আমি আমার এসেতে এটা নিয়ে কথা বলবো যে কিভাবে টিনেজাররা অ্যাডাল্ট মানুষের থেকে বেশি হ্যাপি থাকে এবং কিভাবে অ্যাডাল্টহুডে গিয়ে একটা মানুষের উপরে অনেক ধরনের রেসপন্সিবিলিটিস চলে আসে, যেগুলো টিনেজ লাইফে যেসব নিয়ে মানুষের চিন্তা করতে হয় না। এই জন্যই টিনেজ লাইফ তাদের জীবনের বেস্ট টাইম হয়ে থাকে। এটা হলো আমার আউটলাইন। ওকে, অ্যান্ড রিমেম্বার যে আউটলাইন দেওয়াটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। এখন যদি আমি সবভাবে আমি যদি প্রস্তুত থাকি, তাহলে আমি আমার আমার যদি প্রফিসিয়েন্সি ভালো থাকে আমি আউটলাইন দিব। কিন্তু যদি আমার এমন হয়ে যায় যে আমি ওয়ার্ড কাউন্টের টেক কেয়ার করতে পারছি না, আহ, সমস্যা হতে পারে, বা তাহলে দরকার নেই। মনে রাখতে হবে যে ইন্ট্রোডাকশনের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড এবং থিসিস স্টেটমেন্টটাই ম্যান্ডেটরি, এই দুটো দিতে পারলেই ইন্ট্রোডাকশন হয়ে যাবে। আপনি অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি করবেন মানে আপনি ওপিনিয়ন দিবেন। আপনি যদি আমার লেকচারটা শুনে থাকেন, ওপিনিয়নটা আপনাকে সব আইএলস এর এসেতেই দিতে হবে। আইএলস এর এসে মানেই আপনার ওপিনিয়ন দিতে হবে, এটা সেটা অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি এসে হোক, ওপিনিয়ন এসে হোক, ডিসকাশন এসে হোক, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে হোক, প্রবলেম সলিউশন এসে হোক, ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এসে হোক, এসে যেটাই হোক, অপিনিয়ন ইজ মাস্ট, আপনাকে দিতেই হবে। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা একটু বডি প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচারটা দেখি। এর মধ্যে যদি কারো ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ চ্যাটে জিজ্ঞেস করবেন। ওকে, সো বডি প্যারাগ্রাফের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো প্রত্যেকটা বডি প্যারাগ্রাফের একটা টপিক সেন্টেন্স থাকতে হবে। টপিক সেন্টেন্সটা হলো আপনার সেন্ট্রাল আইডিয়া, মেইন আইডিয়া। মেইন আইডিয়া কেন বলা হয় যে একটা বডি প্যারাগ্রাফে একটাই আইডিয়া থাকতে হবে। একটা বডি প্যারাগ্রাফে আমি দুই তিনটা আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে পারবো না। ওকে, তো আমার যে ওই একটা আইডিয়া, ওইটাই আমার টপিক সেন্টেন্স, ওটাকেই টপিক সেন্টেন্স বলা হয়। এবং টপিক সেন্টেন্সটা লিখার পরে, টপিক সেন্টেন্সটা আমার ফার্স্ট সেন্টেন্সেই আমি টপিক সেন্টেন্স লিখে দিব যে আমি এই এই প্যারাগ্রাফে কি নিয়ে কথা বলছি। এবং টপিক সেন্টেন্সটা লিখার পরে আমাকে সাপোর্টিং সেন্টেন্স লিখতে হবে। না, এটাই তো আমি বলছি যে একাধিক পয়েন্ট নিয়ে আপনি একটা বডি প্যারাগ্রাফে লিখতে পারবেন না। একটা বডি প্যারাগ্রাফে আপনাকে একটাই পয়েন্ট নিয়ে লিখতে হবে। এবং আপনি যখন আরেকটা বডি প্যারাগ্রাফে যাবেন তখন আপনি আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে বলবেন, এবং দুইটা দিয়ে আপনি আপনার এসেটাকে ব্যালেন্স করবেন। কিন্তু অনেকে আছে না, অনেক আইডিয়া, দুইটা তিনটা আইডিয়া একটা বডি প্যারাগ্রাফে, এটা ইট ইজ নট অ্যালাউড ইন আইএলটিএস এ। আইএলটিএস তে আপনাকে একটাই টপিক দিতে হবে এবং সেটাকেই আপনাকে সাপোর্ট করতে হবে। তো আমি একটা আইডিয়া নিয়ে লিখলাম, তারপরের সেন্টেন্স গুলোতে আমি কি লিখবো? তো পরের সেন্টেন্স গুলো হবে আমার ওই আইডিয়াকে সাপোর্ট করার জন্য রিজন দিব, আমি কি ভাবছি সেটার জন্য, কি আইডিয়াটা আমি ইন্ট্রোডিউস করলাম সেটার পিছে রিজনটা কি, ওটা হলো আমার একটা সেন্টেন্স। এবং সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা আমার কাছে, সেই এক্সাম্পলটা হলো আমার তারপরের সেন্টেন্স, নেক্সট সাপোর্টিং সেন্টেন্স, ওটা হলো আমার এক্সাম্পল। আচ্ছা, তো মেইন আইডিয়া, হ্যাঁ মানে আপনার যেটা পয়েন্ট, আপনার যেটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন ওইটাই আপনার টপিক সেন্টেন্স আর কি। ওকে, সো এক্সাম্পলে চলে যাই। তো আমি ওই এসেটারই যেটা যে পাবলিক হেলথ ইমপ্রুভ করা নিয়ে যে এসেটা, সেটারই আমি একটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখেছি। এখানে দেখেন আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে আমি কি লিখেছি। আমার পুরো বডি প্যারাগ্রাফটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। একটা হলো আমার টপিক সেন্টেন্স, যেটা আমার মেইন আইডিয়া, এবং এরপরে আমি একটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিয়েছি যেটা হলো
আমি এটা এই আইডিয়াটা এমনটা আমি কেন ভাবি সেটার রিজন, এবং তারপরেরটা হলো একটা এক্সাম্পল। যখন আমি রিজন দিব তখন আমার আইডিয়াটা যথেষ্ট স্ট্রং হয়ে যাবে। যখন আমি সেটাকে ব্যাক করার জন্য একটা এক্সাম্পল দিব তখন আমার আইডিয়াটা ফুল ফ্লেজেডলি ভ্যালিড হয়ে যাবে ফর অ্যান আর্গুমেন্ট। আচ্ছা, মাথায় রাখতে হবে আইএলস এর এসে আর্গুমেন্টেটিভ এসে, এবং আর্গুমেন্টেটিভ এসেতে আর্গুমেন্ট করার সময় আপনাকে এভিডেন্স নিয়ে সাপোর্ট নিয়ে কথা বলতে হবে, শুধু ওপিনিয়ন দিয়ে গেলে হবে না। ওকে, আচ্ছা, তো আমার টপিক সেন্টেন্সটা হলো আ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অ্যাবাউট দ্য ডেঞ্জার্স a sedentary lifestyle can have on one's fitness would affect not only people's well-being but also their understanding of the issue. তো আমি বলছি যে আমি স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস, তো আমি আমি এখানে বলছি যে অ্যাপার্ট ফ্রম স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস আমি যদি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করি, আমি যদি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করি, তাহলে আমি মানুষজনদেরকে বলতে পারবো যে তারা যদি সেডেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করে, মানে তাদের যদি কোনো ধরনের এক্সারসাইজ করা বা হাঁটাহাঁটি করার যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস যদি তাদের লাইফে না থাকে, তাহলে এটা কতটা তাদের ওয়েলবিং এর উপরে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে, এটা সম্পর্কে আমি তাদেরকে বলতে পারবো। তো এটা হলো আমার টপিক সেন্টেন্স। তো আমি এখানে কি নিয়ে কথা বলছি? আমি তাদের হয়ে কথা বলছি যারা বলছে যে স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস ইনাফ না, আরো ইয়ে থাকা উচিত। তো এখন আমি এটার পিছে একটা কারণ দিব, রিজনটা হলো দিস ইজ বিকজ most men and women are unaware of the harm they are doing to themselves by not exercising regularly, and warning them about the risk factors would have a motivating effect. তো আমি এখন এখানে কারণ দিলাম যে অনেকে আসলে জানেই না। আমি যখন স্পোর্টস কমপ্লেক্সেস বানাচ্ছি তখন যারা স্পোর্টস এর উপরে ইন্টারেস্টেড শুধু তারাই আসবে কিন্তু স্পোর্টস এর জন্য, কিন্তু যখন আমি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করব তখন যারা ইন্টারেস্টেড না, যারা খেলতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না, তারাও জানতে পারবে যে ঠিক আছে, আমি যদি অ্যাটলিস্ট খেলাধুলা নাও করি আমার এক্সারসাইজ করাটা দরকার, কারণ কোনো ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস না থাকার কারণে আমার হেলথ ডিটেরিওরেট করছে। তো এটাই হলো আমি কারণ দিয়েছি, আমার রিজন, এবং লাস্টলি আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, যেটাতে আমি লিখেছি ফর ইনস্ট্যান্স। এক্সাম্পলটা সবসময় একটা এক্সাম্পল লিঙ্কার দিয়ে শুরু করবেন, মানে যেটা দেখে বোঝা যাবে যে আপনি এখন এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছেন, সেটা ফর এক্সাম্পল বা ফর ইনস্ট্যান্স যে কোনো একটা হতে পারে। দ্য গো ওয়াকিং ক্যাম্পেইন ইন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইন 2006 led to obesity related illness like heart disease and stroke falling by almost a quarter। মানে 2006-এ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে গো ওয়াকিং নামে একটা ক্যাম্পেইন করা হয়েছে, এবং সেটার পরে দেখা গিয়েছে যে ওবেসিটি থেকে মানুষের যেই ধরনের ইয়েগুলো হয়, ডিজিজগুলো হয়, যেমন হার্ট ডিজিজ বা স্ট্রোক, এগুলো অলমোস্ট কোয়ার্টার কমে গিয়েছে, মানে 1/3 কমে গিয়েছে ওই ক্যাম্পেইনটার কারণে। মানুষজন অ্যাওয়্যার হয়েছে এবং তারা আহ, নিজেদের ওয়েট কন্ট্রোলে রাখার জন্য চেষ্টা করেছে, এবং তাতে দেখা গিয়েছে যে টোটাল মানুষের যেই একটা পার্সেন্টেজ ছিল হার্ট ডিজিজে ভোগার বা স্ট্রোক করার, সেটা 1/3 পর্যন্ত কমে এসেছে। তো এটা আমি এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করেছি। সো নাও আই থিঙ্ক মাই পয়েন্ট ইজ ভ্যালিড। তো এটা হলো আমার বডি প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, এটা বডি প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচার দেখায় দিলাম। এটা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আস্ক মি। আমি কনক্লুশনে চলে যাচ্ছি। কনক্লুশনে যাওয়ার আগে নাইমা, আপনার যদি ইফ ইউ আর হিয়ার এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক, আপনি কথাটা শেয়ার নিতে পারেন। হ্যালো, আপু আমাকে শোনা যাচ্ছে? কিংবা আপু আমাকে কি জি দেখা যাচ্ছে? জি আচ্ছা, জি জি, আপনাকে তাহলে আমি দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিনটা শোনা যাচ্ছে। তাহলে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, ঠিক আছে? জি, আমি কি আচ্ছা, আমারটা স্টপ শেয়ার দিব? একটু করতে পারেন 1 মিনিটের জন্য, আমি জাস্ট কোর্সের ডিটেলস গুলো দেখিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন কি আপু এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আপু আমাকে হচ্ছে কি ফ্লোটা দেওয়ার জন্য। আর হচ্ছে কি ক্লাসটা খুব সুন্দর করে আপনি হচ্ছে কন্ডাক্ট করেছেন। আমি পুরোটা সময় ছিলাম। অনেক সুন্দর করে হচ্ছে কি আপনি ক্লাসে কন্ডাক্টটা করেছেন। প্লাস অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সও দিয়েছেন। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে কি আপনাদের সবাইকে হচ্ছে জানাতে চাচ্ছি, আমি হচ্ছে কি ইন্টারেক্টিভ কেয়ারসের হচ্ছে কি নাইমা জামাল বলছি সেলস টিম থেকে। ঠিক আছে? আচ্ছা,
তো আমরা আজকে যে কোর্সটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে কি কমপ্লিট গাইডলাইন টু ইউর আইএলটিএস প্রিপারেশন ব্যাচ 3। তো এটা একটা হচ্ছে কি 4 মাসের কোর্সের জার্নি, ঠিক আছে। এর মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন রাইসা শাম্মা আপুর হচ্ছে কি 70+ প্রি রেকর্ডেড ভিডিও, আর তানুয়া হোসেন যার সাথে আজকে অলরেডি আপনারা হচ্ছে রাইটিং এর ক্লাসটা করেছেন, তো উনি কিন্তু হচ্ছে কি আপনাদের লাইভ ক্লাসটা নিচ্ছেন। 32 হচ্ছে কি আপনাদের লাইভ ক্লাস থাকছে, ঠিক আছে। আর 10টা মক টেস্ট আপনারা হচ্ছে আমার স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন ডিটেলসগুলো, আর কোর্সের লাইফ টাইম অ্যাক্সেস তো থাকছে, ঠিক আছে। তবে আপনারা যারা হচ্ছে কি আজকের এই ওয়েবিনার থেকে হচ্ছে কি এনরোলমেন্টটা নেবেন, তাদের জন্য থাকছে কিন্তু একটা এক্সট্রা আলাদাভাবে ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে। তো আমি কিন্তু চ্যাট বক্সে অলরেডি কয়েকবার করে হচ্ছে কি আমার ডিটেলসগুলো শেয়ার করেছি, ঠিক আছে, আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও বলেছি। তো আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি, আজকে যেহেতু রাইটিং ক্লাস ছিল, সো আপনারা হয়তোবা হাতে কলমে হচ্ছে কি রাখাই আছে, তো একটু নোট ডাউন করে রাখতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা টু গেট রিচ মি, হচ্ছে কি 01907461079 আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। সো হচ্ছে কি এনরোলমেন্টের জন্য ডু রিচ মি, ঠিক আছে। আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, যদি যেমন হচ্ছে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে রেকর্ডেড ক্লাসটা পাবেন কিনা, সেক্ষেত্রেও হচ্ছে জানাতে পারেন, হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে হচ্ছে রেকর্ডেড ভার্সনের লিঙ্কটা প্রোভাইড করে দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যান্ড দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ আপু। আর আপনি হচ্ছে কনক্লুশন বা হচ্ছে কি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে হচ্ছে কি হ্যাঁ, আমার ক্লাস, হ্যাঁ, এখনো বাকি আছে অনেকখানি। উই আর নট ডান। আই উইল গেট ব্যাক টু দ্য ক্লাস। ওকে। আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি আপু, আমি দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, ক্লিয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, তো কনক্লুশনের স্ট্রাকচার নিয়ে এখন আমরা দেখবো যে কনক্লুশনের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। ফার্স্ট অফ অল, কনক্লুশনটা খুবই ছোট রাখতে হবে। কনক্লুশনে আমরা খুব বেশি কিছু লিখবো না। এবং কনক্লুশনের মেইন যে বিষয়টা, সেটা হলো কনক্লুশনে গিয়ে আমি কোনো নতুন আইডিয়া ইন্ট্রোডিউস করব না। সো খুবই সিম্পল, কোনো নতুন আইডিয়া ইন্ট্রোডিউস করব না। যেটা যেটা আমার ওপিনিয়ন ছিল, সেই ওপিনিয়নটাকে আমি আবার রিপিট করব, কিন্তু আমি প্যারাফ্রেজ করে রিপিট করব, মানে আমি এটাকে রিস্টেট করব ইউজিং ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। সেম ওয়ার্ডস তো থাকা যাবে না। এবং আমি যখন কনক্লুশনটা শুরু করব, তখন একটা কনক্লুডিং লিঙ্কার দিয়ে শুরু করব, যেমন ইন কনক্লুশন বা টু সাম আপ উইথ বা ইন সামারি। মানে আমি যখন এইভাবে বলছি, তখন আমার এক্সামিনার বুঝতে পারবে যে আমি কনক্লুশনে চলে আসছি। এবং এই ধরনের লিঙ্কার ইউজ করার কারণে আমার যে কোহিরেন্স এবং কোহেশন দুটোই ইনট্যাক্ট থাকবে। তো দ্যাটস ইট। কনক্লুশন ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, এখন আমি যেটা ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম, যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ক্লাস, যেটা হলো সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি। যেহেতু এসে, আইএলস এসে একটি ডিসকাশন এসে, মানে সরি, ডিসকার্সিভ এসে, আর্গুমেন্টেটিভ এসে, এবং এখানে আমরা ফ্ল্যাট সেন্টেন্সেস ইউজ করলে আমাদের স্কোর কখনোই আসবে না। ওর নিজস্ব একটা টোন আছে, স্টাইল আছে, ফরম্যাট আছে, যেটা হলো আর্গুমেন্টেটিভ সেন্টেন্সেস ইউজ করতে হবে। তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি, এটা আমরা একটু কুইকলি দেখে নেব। ফার্স্ট অফ অল, রিমেম্বার টু ইউজ কোহেসিভ ডিভাইসেস। আপনারা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। আমার এখানে মোটামুটি যতগুলো ইম্পর্টেন্ট কোহেসিভ ডিভাইস ইউজ করা দরকার একটা এসেতে, আমি সবগুলোই দিয়েছি, এবং যেগুলো সিমিলার মিনিং সেগুলো আমি স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে পাশাপাশি লিখেছি, যেমন নট অনলি বাট অলসো এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর ইউজটা সিমিলার, মোর ওভার, হাউ এভার, ফার্দার মোর এর ইউজটা সিমিলার, এরকম করে দেওয়া আছে। এগুলো ইউজ করতেই হবে। ওকে, কোহেসিভ ডিভাইস যখন আমি ইউজ করবো, আমার সেন্টেন্স অটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভ করবে। আচ্ছা, এরপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে হবে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো আই এম শিওর আপনারা অলরেডি জানেন, তারপরে আমি একটু কুইকলি বলে দিচ্ছি। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকতে হবে। মানে একটা ক্লজ থাকতে হবে, একটা পার্ট অফ মাই সেন্টেন্স থাকতে হবে, যেটা আমার সেন্টেন্সের বাকি পোর্শনটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তখন গিয়ে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়। A complex sentence is formed by adding one or more subordinate কিংবা dependent clauses to the main clause, যেটাকে independent clause বলি আমরা, using conjunctions or relative pronouns, যেটা হলো কোহেসিভ ডিভাইস। এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল আমি এখানে ইউজ করেছি, যে
Even though one can anticipate that AI robots will take over the world, the question still remains who will operate them. তো আমার এই কোয়েশ্চেনটাতে আমি বলছি যে যদিও মানুষজন মনে করছে যে এআই রোবট এক সময় ওরা দে উইল টেক ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ওরা এই ওয়ার্ল্ডে ওরা রুল করবে, কিন্তু এখানে তারপরে একটা কোয়েশ্চেন থেকে যায় যে ওদেরকে অপারেট করবে কে, বিকজ দে নিড টু বি অপারেটেড। তো এই যে আমার কথাটা, এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এবং এইভাবে আমাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে হবে। এখানে আমি কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দিয়েছি। Although children from wealthy families indeed get a lot of privileges, it cannot be concluded that they are less industrious. যদিও ওয়েলদি ফ্যামিলিজ থেকে যে বাচ্চাগুলো আসে তারা অনেক প্রিভিলেজেস পায়, তারপরও এটা বলা যাবে না যে তারা লেস ইন্ডাস্ট্রিয়াস হয়, মানে তারা যে কম হার্ডওয়ার্কিং হয় এমনটা বলা যাবে না। কারণ এমনও হতে পারে যে পুয়ার ফ্যামিলি থেকে কেউ এসেছে, সে লেস ইন্ডাস্ট্রিয়াস, এবং মানে what kind of families you're coming from doesn't matter, আপনি কতটুকু ইন্ডাস্ট্রিয়াস সেটার ক্ষেত্রে। আচ্ছা, the world might be at its peak of technological breakthroughs and innovations. Nevertheless, nothing can compensate for the damage caused to the environment. মানে পৃথিবীতে টেকনোলজিক্যাল ব্রেকথ্রুজ যতই হোক না কেন, যেই এনভায়রনমেন্ট এবং নেচারে যে ধরনের ড্যামেজ করা হচ্ছে এটার কোনো কম্পেনসেশন হবে না বা পসিবল না। এই যে সেন্টেন্স গুলো, এগুলো হচ্ছে আর্গুমেন্টেটিভ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, প্রত্যেকটাই কিন্তু রেলেভেন্ট টু আইএলটিএস টাস্ক 2। এই ধরনের সেন্টেন্স আপনাকে লিখতে হবে, ওপিনিয়ন দিতে হবে। ওকে, এখানে আমি একটা খুব সহজ একটা এক্সাম্পল দেখাবো, এটা যদি আপনারা বুঝে নেন তাহলে দেখবেন অনেক কিছু ইজি হয়ে যাচ্ছে। যেমন দেখেন, এখানে আমি দুইটা স্টেটমেন্ট লিখেছি, অপশন এ অপশন বি, দুটা কিন্তু ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট। অপশন এ তে আমি বলছি টু মাচ ফাস্ট ফুড ইজ ব্যাড ফর ইউর হেলথ, এবং অপশন বি তে আমি বলছি সায়েন্টিফিক স্টাডিজ শো দ্যাট টু মাচ ফাস্ট ফুড ইজ ব্যাড ফর ইউর হেলথ। তো যদি আপনি এই ওপিনিয়নটা আইএলটিএস এর এসের জন্য লিখেন, তাহলে আপনি ডেফিনেটলি আপনি বলতে পারবেন যে এখানে কোনটা বেটার, অপশন এ বেটার না অপশন বি বেটার? অপশন বি বেটার। কারণ অপশন এ তে আমি যেটা বলছি, অপশন বি তে কিন্তু আমি একই কথা বলছি। আমার প্রথম সেন্টেন্সে আমি আমার যেটা কথা আমি সেকেন্ড সেন্টেন্সে ওইটাই বলেছি, কিন্তু আমার বলার ওয়েটা ডিফারেন্ট ছিল। ঠিক এভাবেই আপনাকে আপনার আইএলটিএস এর সেন্টেন্স গুলো লিখতে হবে। আচ্ছা, যখন ওপিনিয়ন দিবেন তখন স্মার্টলি ওপিনিয়ন দিবেন। কিভাবে? যখন এস এর মাঝখানে আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যেটা আপনি ইন্ট্রোডাকশনে দিচ্ছেন সেটা তো আপনাকে দিতেই বলা হয়েছে, ওটা ডিফারেন্ট। কিন্তু যখন আপনি এস এর ভিতরে যখন আর্গুমেন্টের স্বার্থে আপনি ওপিনিয়ন দিচ্ছেন, তখন ওপিনিয়নটা এমনভাবে দিবেন না যে এটাও আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, তখন ওপিনিয়নটা আপনি এমনভাবে দিবেন যে এটা আপনার না, অন্যদের ওপিনিয়ন। তাহলে আপনার আর্গুমেন্টটা স্ট্রং হবে। যেরকম আমার এক্সাম্পল আছে এখানে দেখেন, আমি বলছি ইট অ্যাপিয়ার্স দ্যাট মেনি পিপল প্রেফার টু ড্রাইভ দেমসেলস টু ওয়ার্ক রাদার দেন ক্যাচ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। তো আমি এখানে বলতে পারতাম যে বেশিরভাগ মানুষই বা অনেক মানুষই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, যাদের গাড়ি আছে বা যারা গাড়ি অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেওয়ার থেকে নিজেদের গাড়ি ড্রাইভ করে বাসায় যেতেই তারা বেশি পছন্দ করে। এই কথাটা যদি আমি এভাবে বলি সেটা একরকম, আর যদি আমি বলি যে ইট অ্যাপিয়ার্স দ্যাট, মানে এমনটা দেখা যাচ্ছে যে মানুষজন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করার থেকে নিজেদের গাড়ি ড্রাইভ করে অফিসে যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাহলে এখানে জিনিসটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যায়। আবার যদি আমি এখানে সেকেন্ডটা দেখেন, ইট হ্যাজ বিন ক্লেইমড দ্যাট অ্যাডভান্সেস ইন টেকনোলজি উইল লিড টু গ্রেটার আনএমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য ফিউচার। তো আমি এখানে যদি আমি স্ট্রেটলি বলি যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য ফিউচারে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রাইসিসটা বেড়ে যাবে, যেহেতু রোবটস বেড়ে যাবে, এআই রোবটস বেড়ে যাবে, তারা তো টায়ার্ডও হয় না মানুষের মতো, ইমোশনালও হয় না, তো তাদের প্রতি মানুষের ডিপেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে। আরেকটা মানুষকে ডিল করার থেকে একটা মেশিনকে ডিল করা ইজ ডেফিনেটলি মোর কনভিনিয়েন্ট। তো এটা যদি আমি বলি, তখন যদি আমি বলি যে এমনটা হতে পারে, তো সেটা আমার একটা ওপিনিয়ন, এবং সেটা না বলে যদি আমি বলি ইট হ্যাজ বিন ক্লেইমড দ্যাট, যে এটা অনেকেই বলছে, তখন আমার কথাটা কেমন হয়ে গেল যে অনেকেই বলছে, তো তখন মাই আর্গুমেন্ট বিকামস
stronger. আচ্ছা, থার্ড যেটা আছে এটা যদি দেখি, it is often said that this nation does not properly value its artists. তো একটা হলো যে আমি বলছি যে এই নেশন বা বাংলাদেশে বা এই নেশনটা ওদের যে আর্টিস্ট গুলো আছে তাদেরকে যথেষ্ট ভ্যালিউ দেয় না, এটা এক জিনিস। আর যদি আমি বলি যে ইট ইজ অফেন সেইড দ্যাট, মানে অনেকেই এটা বলে, অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা বলা হয়ে থাকে যে ইন দিস নেশন দ্য আর্টিস্ট ডোন্ট গেট প্রপারলি ভ্যালিউড। তো অ্যাজ সেইড এটা আমার তখন ইট বিকামস আ প্যাসিভ ওপিনিয়ন, যেটা আমার একার ওপিনিয়ন না, অনেকেরই ওপিনিয়ন। তো তখন কি হয়, আমার এসেটা অনেক স্ট্রং হয়ে যায়, আমার আর্গুমেন্টটা অনেক স্ট্রং হয়ে যায়। On the whole, childhood obesity is not a serious problem in my country. মানে এটা হচ্ছে আমি বলছি যে অন দ্য হোল, মানে সবার ক্ষেত্রে যদি আমি যদি সবকিছু বিবেচনা করি তাহলে আমার দেশে অ্যাটলিস্ট চাইল্ডহুড ওবেসিটি একটা সিরিয়াস প্রবলেম না। আচ্ছা, তো আমি যে জিনিসটা এমফাসিস করতে চেয়েছি সেগুলো আমি বোল্ড করে দিয়েছি এখানে। আমি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি। যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে চ্যাটে জিজ্ঞেস করেন প্লিজ। আর বাকিটা তো অবশ্যই আপনারা যখন ক্লাস করবেন তখন আপনারা আরো ডিটেইলে শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। I hope today's class has helped you all to a certain extent, and it was a pleasure conducting the class. Thank you very much. I am done. Okay, thank you so much, Tanubabu, for your wonderful presentation and overall the lessons that you have taught to our learners today. So আমরা formally আজকে আমাদের সেশনটা এখানে এন্ড করার আগে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে রিগার্ডিং the whole IELTS batch process of ours, অথবা রিগার্ডিং the lesson plan that Tanubabu shared with you all. সো কারো যদি হচ্ছে আজকে ওয়েবিনার নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে অথবা আমাদের আইএলটিএস এর ব্যাচ নিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। আমরা সর্বোচ্চ একটা বা দুইটা কোশ্চেন নিব। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে চ্যাট বক্স ওপেন আছে, আমি আপনাদেরকে হ্যাঁ আপনারা জি রাকিব হোসেন ভাই, আপনি মাইক আনমিউট করেও কোশ্চেন করতে পারেন অথবা আপনি চ্যাট বক্সে জানান। ভাই আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, আমার জাস্ট এক্সাম খুবই রিসেন্ট, ঈদের জি পরে জি 15 তারিখেই আমি একটা রাইটিং কোর্স করতে চাচ্ছিলাম স্পেশালি। এখন আপনাদের কি কোনো রাইটিং অ্যাভেলেবেল কিছু আছে যেটা আমি স্পেশালি রাইটিং ক্লাসটা করতে পারি? আফু যেভাবে করাইছে, আফু কি কোনো রাইটিং ক্লাস কোর্স আছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে আইএলটিএস এর কিছু ফ্রি কোর্স আছে এবং আইএলটিএস এর হচ্ছে আমাদের এট দিস মোমেন্ট আমাদের কিছু ফ্রি ক্লাস চলছে। আপনারা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে কাইন্ডলি একটু লেটস সে ব্রাউজ করে আসেন, দেখবেন যে আইএলটিএস এর ফ্রি ক্লাস বুকিং এর কিছু সেকশন পাবেন। তো সেখান থেকে মূলত আপনারা মূলত যে আইএলটিএস এর বর্তমানে যে আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো চলছে সেটার একটা পার্টিসিপেশন পেয়ে যাবেন। এই তো এটাই ছিল। আর যারা রাইটিং স্পেশালি রাইটিং কোনো কোর্স আছে কিনা সেটার কথা জানতে চাচ্ছি। কন্টেন্ট রাইটিং এর আমাদের কোর্স আছে, বাট আইএলটিএস আইএলটিএস এর রাইটিং। রাইটিং নিয়ে অ্যাকচুয়ালি নেই। আমাদের আইএলটিএস এর ফ্রি কোর্স যেটা সেটাতে আপনারা রাইটিং এর সেকশনটা পাবেন। আইএলটিএস এর বাকি যে সেগমেন্ট গুলো আছে সেগুলো পাবেন আর কি। যাদের আমাদের হচ্ছে আজকে এই রেকর্ডিংটা নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন ছিল তাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি যে আজকে যারা আমাদের সাথে সেশনে ছিলেন, আমি আমাদের ইন্টারেক্টিভ এর টিমের পক্ষ থেকে বারবার একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম গুগল ফর্ম শেয়ার করেছি। সো আপনারা কাইন্ডলি ফর্মটা একটু ফিল আপ করে দিবেন। আপনাদেরকে সেই ওয়েবিনারের রেকর্ডিংটা ফর্মের মাধ্যমে হচ্ছে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদেরকে সেন্ড করে দেওয়া হবে। এছাড়াও আপনাদেরকে ইন ফিউচার হচ্ছে আম, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে আপনারা রেকর্ডিংটা পাবেন আমাদের টিম আফটার দে আর ডান উইথ দেয়ার ওভারঅল ওয়ার্কিং। সো আর কারো যদি কোশ্চেন থাকে, আসাদুজ্জামান পলাশ ভাই আপনি কোশ্চেন করতে পারেন। হ্যাঁ ভাই, আমি জানতে চাচ্ছি ব্যাচটা কবে থেকে শুরু হবে, আর হচ্ছে আমাদের যারা ক্লাস নিবেন, হ্যাঁ, জি জি ওনারা ওনারা আসলে ওনাদের ব্যক্তিগত আইএলটিএস এর স্কোর বা ওনারা কোথাও স্টাডি করছে কিনা, হায়ার স্টাডিজ করছে কিনা, এই জিনিসগুলো কি আমাদের জানার সুযোগ থাকবে কিনা? আচ্ছা, আপনারা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটাতে একটু স্ক্রল করে আসেন দেখবেন তাদের আইএলটিএস এর স্কোর থেকে শুরু করে দা
কারেন্ট ওয়ার্ক প্লেস দ্যাট দে আর ওয়ার্কিং অন, অথবা তারা কোথায় কাজ করছে, কি নিয়ে কাজ করছে, সবকিছু আপনারা আমাদের ইনস্ট্রাক্টর প্রোফাইল যেটা আছে, যেটা আপনি ইন্ডিকেট করছেন, যেটা কথা আমি আই অ্যাজিউম আপনি এটাই জানতে চাচ্ছেন, এটা আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। আমাদের ইনস্ট্রাক্টর শুধু নট অনলি আইএলস, আমাদের অন্যান্য কোর্সও যতগুলো যারা যারা ক্লাস নিয়েছেন, যারা যারা ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন, তাদের সকলেরই আপনার ডিটেলস পেয়ে যাবেন। সো আপনি ওয়েবসাইটেও পাবেন, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া যে হ্যান্ডেল গুলো আছে সেখানেও পাবেন। জি, আর কারো কোনো কোশ্চেন যদি থাকে আপনারা করতে পারেন। তো ফর্ম পাবো কোথায়? ফর্মটা তো এখন দেখাচ্ছে ও না। আচ্ছা, যারা পরে জয়েন করেছেন তারা হয়তো ফর্মটা মিস করে ফেলেছেন, আমি আবার আরেকবার দিয়ে দিলাম। এই যে আপনারা, আচ্ছা, ওয়েবসাইট হচ্ছে মূলত আমাদের ইন্টারেক্টিভ ক্যারিয়ার্স এর ওয়েবসাইট। আমি যদি আপনাদেরকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে চাই, কিছুক্ষণ আগে আমাদের সেলস টিম থেকে নাইমা আপু ছিলেন যিনি জয়েন করেছিলেন। সো আমি আরেকবার জাস্ট টু ব্রাশ ইট আপ, আমি একটু জিনিসটা শেয়ার করতে যাচ্ছি যেন আপনারা একটু ক্লিয়ার হয়ে যান। সো দিস ইজ মাই স্ক্রিন, আপনারা আই গেস দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট। আমাদের আপনারা যদি গুগলে গিয়ে ইন্টারেক্টিভ ক্যারিয়ার্স লিখে সার্চ দেন, অটোমেটিকলি এই ওয়েবসাইটটা সামনে চলে আসবে। এবং এখানে যদি আপনারা আইএলস লিখে সার্চ দেন, তাহলে আমাদের আইএলস এর এক্সিস্টিং যা যা আপনি দেখবেন যে এখানে অনেক কিছু আছে। মূলত আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার্স এ যারা 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 আমাদের সাথে আইএলস নিয়ে কাজ করেছেন তাদের অনেক কিছু পাবেন। এবং ফার্স্ট ফার্স্টে যদি আপনি আইএলস লিখে সার্চ দেন, হ্যাঁ, আমাদের অনগোয়িং কারেন্ট ব্যাচ হচ্ছে এই যে ব্যাচ 3 কথা এখানে লেখা আছে, এবং আমাদের শুরুর দিকে যে ব্যাচ 1 এবং 2 এবং আইএলস একটা বুট ক্যাম্প হয়েছিল সেটারও কিছু রিসোর্সেস আপনারা এখানে পাবেন। এর পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে স্পিকিং এর একটা সেকশন আছে, এবং মূলত কমপ্লিট প্রিপারেশনের একটা ছোট একটা লেটস সে লাইভ কোর্সের মতো এটা ছিল, বাট এটা এখন আপনারা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও হিসেবে করতে পারবেন আর কি, মানে যদি এনরোল করেন, যেহেতু এনরোলমেন্ট অপশন আছে। বাট উই আর মেইনলি ফোকাসিং অন দিস ওয়ান, যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের আপকামিং ব্যাচ। এবং একজন কোশ্চেন করেছেন যে এটা কবে থেকে শুরু হতে পারে। সো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে যেহেতু এটা মে মাস চলছে, উই আর এক্সপেক্টিং যে ইনশাআল্লাহ এই মাসের শেষে অথবা লেটস সে বিফোর ঈদুল আজহা আমাদের কিছু প্রসেস যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, উই আর এক্সপেক্টিং টু বি start this particular batch in May last part or the early part of June. সো আই গেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে জিনিসগুলো নাইমা আপু একটু আগে মেনশন করে গিয়েছেন, যে আমাদের রেকর্ডেড ভিডিও থাকবে, লাইভ ক্লাস থাকবে, এবং ওভারঅল আপনাদের যে 6 মাসের যে জার্নিটার মধ্যে আপনারা হচ্ছে 10টি মক টেস্ট দিতে পারবেন, এবং মক টেস্টের পাশাপাশি আপনাদের লাইফ টাইম অ্যাক্সেস থাকবে। আচ্ছা, আহ, হ্যাঁ, রেকর্ডেড ভিডিও হচ্ছে আপনারা যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন তাদেরকে আমরা চেষ্টা করব তাদের ইমেইলের মাধ্যমে সেন্ড করে দেওয়ার জন্য। এবং এছাড়াও আমরা আফটার দ্য এডিটিং পার্ট এন্ডস, আমাদের টিম যখন সেইটার কাজ শেষ করে ফেলবেন, তাদের আপনারা হচ্ছে রেকর্ডিংটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতেও পেয়ে যাবেন আর কি, সেটা আপলোড হয়ে যাবে। ফ্রি ক্লাস করার অপশনটা ওয়েবসাইটে কোথায়? আচ্ছা, আপনারা যদি, আমি আপাতত স্ক্রিনশটটা একটু অফ রাখছি। আহ যদি আপনাদের ফ্রি ক্লাস নিয়ে হচ্ছে আপনাদের কোয়েরি থাকে, আমি মাত্র আমাদের চ্যাট বক্সে একটা নাম্বার শেয়ার করছি। আপনারা কাইন্ডলি আমাদের সেলস টিম থেকে, মূলত আমাদের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, কাস্টমার সার্ভিস নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের থ্রুতে হচ্ছে আপনারা ইন ফিউচার যত প্রকার আইএলস রিলেটেড কোয়েরি আসবে সেটা সলভ করে দিতে পারবেন। At this moment, we're at the very end of our today's webinar and we have to wrap it up very soon. Speaking classes system, ওকে, আপনার নাম্বারটা দেখতে পেয়েছেন। স্পিকিং ক্লাসের সিস্টেম কি? আচ্ছা, সো স্পিকিং, আপনারা মূলত হচ্ছে আমাদের বর্তমানে আইএলটিএস এর যে ফ্রি ক্লাসগুলো চলছে সেখানে আপনারা কিছু থিওরিটিক্যাল সেকশন পাবেন, এবং যে স্পিকিং এবং এক্সটেন্সিভলি যে জিনিসগুলোর কথা আপনারা মেনশন করছেন সেটা সবগুলো আমাদের ক্যারিয়ার পাথ যে প্রোগ্রাম, সেটাতে 6 মাসের প্রোগ্রাম। আপনারা ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পাবেন যে একটা কোর্স আউটলাইন আছে, এবং কোর্স আউটলাইনটা মূলত আপনাদের ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে যে লাইভ ক্লাসগুলো হবে এবং কনসেপচুয়াল ক্লাসগুলো তো হচ্ছে আইএলটিএস এর মক টেস্ট যেগুলো হবে, সেটা একটা ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্ল্যান করা। সো ওইভাবেই আমরা স্কেজুলটা সাজানো। এখানে তানুভা আপু আছেন আমাদের, যিনি আপনাদের লাইভ ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করবেন হোপফুলি ইনশাআল্লাহ। সো আমরা এইভাবে প্ল্যান করে রাখছি, আর ইনশাআল্লাহ এটা সামনে আমরা আরো ফ্রুটফুল ওয়েতে আগায় নিতে পারবো। So I would like to thank everyone who is still present in the webinar today, and hopefully আপনাদের সাথে আমাদের আবারও অন্য কোনো ওয়েবিনারে দেখা হয়ে যেতে পারে
টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এন্ড ইনশাআল্লাহ ফর এনি কাইন্ড অফ কোয়েরি আপনারা আমাদের ইন্টারেক্টিভ কেয়ারস এর হেল্পলাইন থেকে শুরু করে কাস্টমার সার্ভিসের যে নাম্বারগুলো আছে সেখানে আপনারা রিচ আউট করতে পারেন, অথবা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ এগেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ তানুবা আপুকেও, যিনি আমাদের সাথে আজকে ছিলেন, এবং ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে বা কথা হয়ে যেতে পারে কোনো ওয়েবিনারে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সালাম আলাইকুম।